Berger Paints India Limited started its memorable journey in 1923 from Kolkata. Today, Berger Paints is the 14th largest paint company in the world, 4th largest in Asia and 2nd largest in India, with operations across India, Nepal, Russia and Poland. Berger has 14 manufacturing units in India, 2 in Nepal and 1 each in Poland and Russia, with 167 branches in India that employs over 3,500 employees. Berger Paints is proud to own one of the most advanced paint manufacturing units in Hindupur, Andhra Pradesh. Advanced robotics and automation technology used here has fueled the growth of the company. Berger Paints has won many accolades over the years. Some of them are ranking in the top 100 in BT 500, India's most valuable companies 2017. Ranked 14 among the global manufacturers of paints and coatings by Coatings World 2018. Consistently on the list of top Indian brands in Millward Brown Brands Top 50, featured in the list of Forbes India's Super 50 companies consistently. Berger Paints has been the pioneer of many product and process innovations over the years, like color bank tinting machines, express painting that uses mechanized tools and trained painters to provide a faster, cleaner and better service to consumers. Easy Clean, which has unique cross-linking polymers that give a non-stick, stain-free paint film that makes the interior walls look new and fresh for ages. Weathercoat Anti-Dust has unique dust guard technology that keeps dust away from exterior walls. Home Shield Waterproof Putty, the first ever putty with water-repelling properties that has made this innovative product a favorite among applicators and consumers. Products like wood coatings, glass coatings, construction chemicals can take care of multiple needs of your home. Berger Paints has opened 26 training centers and mobile iTrain vans across the country where unskilled and semi-skilled people are trained to earn a living through painting jobs. Today, Berger is acclaimed as a game changer in the sector with a vibrant portfolio of paints and tailor-made customer services in every segment. Welcome to the world of Berger Paints. All of you, শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সবাইকে জানাই। Thank you so much for joining us with Berger Paints first edition of memorable wall contest. আজকে we will discuss about the process of this contest. এই কন্টেস্টে কিভাবে আপনারা কোন কোন স্টেপ ফলো করবেন, কিভাবে ডিজাইনগুলো আঁকবেন, সমস্ত কিছু আজকে ডিসকাস করা হবে। তার জন্য আমার সাথে আছেন দুজন অত্যন্ত গুণী ব্যক্তি। এই ইন্ডাস্ট্রি, পেইন্ট ইন্ডাস্ট্রি, দুজন স্বনামধন্য এবং প্রচণ্ড নলেজেবল পারসন। দে উইল টেক ইউ থ্রু দ্য এন্টায়ার প্রেজেন্টেশন। আমি দেবাংশু দাশগুপ্তা, আই এম দ্য মডারেটর অফ দিস ইভিনিং ফর অল অফ ইউ। আমি শুরু করবার আগে কয়েকটা জিনিস জাস্ট আপনাদের বলে রাখি। এটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি যেহেতু ভার্চুয়ালে হচ্ছে, সবাই জুমের মাধ্যমে জয়েন করেছেন, তো লাইভ ইভেন্ট করতে পারছি না, বুঝতেই পারছেন, বিকজ অফ দ্য কোভিড অ্যান্ড অল। সো যেটা প্রবলেম হয় জুমে, অনেক সময় এরকম হতে পারে যে আপনার ওখানে ইন্টারনেট কানেকশানের কোনো প্রবলেম হতে পারে, আপনি হয়তো লগ আউট হয়ে যেতে পারেন। তো যখনই আপনার সমস্যা হবে বা আপনি লগ আউট হয়ে যাবেন, দ্য সেম লিঙ্ক ক্লিক করে আবার আপনি জয়েন করতে পারেন, আপনার কোনো সমস্যা নেই। আর আমরা এই প্রথমে একদম পরপর আপনাদের স্টেপ ওয়াইজ বলবো স্টেপগুলো কি হবে। শেষে আমরা একটা কোয়েশ্চেন আনসার সেশন করব, যে কোয়েশ্চেন আনসার সেশনটাতে আপনি আপনাদের যা কোয়েশ্চেন আছে সেই কোয়েশ্চেনগুলো করবেন আমাদের, এবং আমরা তার উত্তর দেব। নাও কিভাবে আপনারা প্রশ্নটা করবেন,
আপনি যদি মোবাইলে জয়েন করে থাকেন তাহলে দেখবেন মোবাইলের আপনার স্ক্রিনটাতে তলায় দেখবেন একটা মোর বাটন আছে। হ্যাঁ দেখুন, এটা মোর বাটন। ওই মোর বাটনটা ক্লিক করলে ওখানে দেখতে পাবেন চ্যাট বলে একটা অপশান আছে। ওই চ্যাটটা ক্লিক করে আপনি যে কোনো কোয়েশ্চেন টাইপ করতে পারেন, জাস্ট লাইক হোয়াটসঅ্যাপ। আপনি চ্যাট বাটনটা ক্লিক করবেন এবং ক্লিক করে ইউ ক্যান রাইট ইউর অল দি কোয়েশ্চেন্স, এবং আমরা এক এক করে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর করব আপনাকে। আর যারা ডেস্কটপ থেকে জয়েন করছেন তারা দেখবেন একদম আপনার মোর অপশানের দরকার নেই, ওখানে দেখবেন অটোমেটিক্যালি আসছে যে একটা চ্যাট অপশান, আপনারা চ্যাট থেকে ডিরেক্টলি কোয়েশ্চেন করতে পারেন। তো শো চলাকালীন আমি চাইবো আপনারা প্রত্যেকেই প্রশ্নগুলো টাইপ করতে থাকবেন, যার যেমন প্রশ্ন আসবে মনে আপনারা প্রশ্নগুলো করতে থাকবেন, শেষের জন্য অপেক্ষা করবেন না। আর যখন আমরা কিউএনএ সেশন করব তখন এক এক করে সমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবো। সো তাহলে শুরু করা যাক সময় নষ্ট না করে। আই থিঙ্ক লট অফ পিপল হ্যাভ জয়েন অ্যান্ড কনগ্রাচুলেশন অল অফ ইউ ফার্স্ট অফ অল দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন সিলেক্টেড ফর টু পার্টিসিপেট ইন দিস। এবং আমি বলি এখানে প্রচুর লোক পার্টিসিপেশন ফর্ম ফিল আপ করেছিল। You all are the fortunate people, those who have actually qualified and joined for these shows. So congratulations all of you. So আমি আর সময় নষ্ট না করে let me introduce two very important person as I told you. One is Mr. Shumantro Sarkar, who is the category manager for interior paints of Berger Paints India Limited, যিনি ইন্টেরিয়ার ক্যাটাগরিটা দেখেন। আর তার সঙ্গে থাকছেন সন্দীপ চক্রবর্তী, ডিভিশনাল ম্যানেজার ফর ডেকর সার্ভিসেস। আমি একটাই কথা আপনাদের বলতে পারি, এই দুজন আপনাদের আজকে যেটা বলবে দ্যাট ক্যান রিয়েলি চেঞ্জ ইউর লাইফ, বিকজ দে উইল টক অ্যাবাউট মেনি আসপেক্টস অফ পেন্টস, কীভাবে আপনারা এটা করতে পারেন এবং ভবিষ্যতে কীভাবে এর থেকে ইউ ক্যান বিল্ড আ কেরিয়ার আউট অফ ইট। সো আমি আর সময় নষ্ট না করে মে আই ওয়েলকাম অন দ্য স্টেজ সুমন্ত্র অ্যান্ড সন্দীপ, মিস্টার চক্রবর্তী। শুভ সন্ধ্যা। আমার নাম সুমন্ত্র সরকার, আমার সঙ্গে মিস্টার সন্দীপ চক্রবর্তী। আমরা আজকে বার্জার পেন্টসকে রিপ্রেজেন্ট করছি এই মেমোরেবল ওয়ালসের ভার্চুয়াল লঞ্চে। এবং ফার্স্ট আই ওয়ান্ট টু ওয়েলকাম অ্যান্ড অল ইউ লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান টু দিস ফার্স্ট এডিশন অফ মেমোরেবল ওয়ালস। আজকে আমরা দেওয়াল নিয়ে, ডিজাইন নিয়ে কিছু কথা বলবো, এবং আজকে এই মেমোরেবল ওয়ালসের পুরো কনসেপ্টটা কি, এই কন্টেস্টের রুলস কি, এই কন্টেস্টে কি কি হতে চলেছে, সেই সব কিছু নিয়ে আমরা আজকে আপনাদের সামনে একটা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কোয়েরিগুলোকে সলভ করা। এবং শেষে একটি কোয়েশ্চেন আনসার সেশন থাকবে, যেখানে আপনাদের যাবতীয় ডাউটস আপনারা এখন নোট করে রাখতে পারেন। অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য কোয়েশ্চেন আনসার সেশন ইউ ক্যান put them on the chat window. Let me start with what Berger Paints is all about. Berger Paints is, আপনারা একটা ভিডিও এক্ষুনি একটা এভি দেখেছেন, সেই এভিটার মধ্যে আপনারা দেখেছেন যে Berger Paints is one of the leading paint manufacturers not only in India but also on a global scale. So today we will talk about walls and how Berger Paints connects with this whole concept of designs and walls and the artist community as a whole. So walls, as we all know, is a place where we can showcase our emotions. Walls can set the stage. Walls can leave you mesmerized, walls can leave you amazed, just because of the way you design it, the way you reflect your personality. Walls can create wonders within your home. এবং আপনার বাড়ির দেওয়াল হচ্ছে আপনার সেই পার্সোনাল স্পেস যেখানে আপনি নিজের পার্সোনালিটিকে রিফ্লেক্ট করতে পারেন। এবং এই ফিলোসফি আমরা আমাদের সব কনজিউমারদেরকেও বলে থাকি। তাই যদি হয় তাহলে আমরা দেওয়ালকে খালি ছাড়বো কেন? উই উইল নট কিপ দ্য ওয়ালস এমটি, লেট আস ক্রিয়েট আ স্টোরি। আমরা এই দেওয়ালের মধ্যে একটা গল্প বানানোর চেষ্টা করি। কিভাবে? থ্রু দ্য বিউটিফুল ডিজাইনস দ্যাট we together can create and give our consumers and the people at large an opportunity to make their living spaces beautiful. So welcome everyone to the first edition of Berger Memorable Walls. Before I get into the connect, how we conceptualized Berger Memorable Walls, let me tell you some things about how Berger Paints fits into this whole concept of creating a design contest. A small introduction for Berger Paints. Berger Paints is, as I said, the ভারতবর্ষের মধ্যে একটি লিডিং পেইন্ট কোম্পানি।
সারা বিশ্বে we are the 14th largest paint company in the whole world. এশিয়া মহাদেশে আমাদের 5 নম্বর র্যাঙ্কিং, 5 পেইন্ট কোম্পানিজ within the Asia continent, and I'm proud to say that we are amongst the top 50 brands in India, and as all of us have heard, by Forbes magazine we have been termed as one of the super companies, one of the top 50 super companies in the country. Now let me come to the story that I was talking about walls, about everything. Imagination and innovation, এই দুটো শব্দ, these two words drive everything that we do at Berger Paints. আমরা Berger Paints এ এতদিন ধরে আমরা যা করেছি, এই দুটো শব্দ আমাদের কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। We have always imagined and we have always innovated. To mention a few of those innovations, I would like to talk about some of those notable achievements that we have done. As you can see in our corporate logo also, paint your imagination is the motto, is our brand's ethos. When we say innovation, what do we mean by innovation? As a company, we have not only like one of the greatest ranks in the world, the top 5 in Asia, the top 15 in the world, and one of the leading makers in India for paints. We have created innovations like color tinting system. একটা সময় ছিল যখন আপনারা মার্কেটে প্লেসে যখন যারা দেখেছেন আজ থেকে 20 বছর 25 বছর আগে, পেইন্ট প্যালেটটা খুব লিমিটেড ছিল, 20-25 রকমের রং পাওয়া যেত, তার বেশি পাওয়া যেত না। We were one of the first companies to introduce the color bank tinting system, which is যেটাতে কি হলো, ওই 20-25টা রং থেকে আমরা কনজিউমারদেরকে 50,000-এর ওপর কালার অপশন দিতে পারি আজকের দিনে। দ্যাট ইজ বিকজ অফ দিস কালার ব্যাঙ্ক টিন্টিং সিস্টেম। The second biggest innovation that we have achieved so far is the express painting service. Painting service আপনারা সবাই জানেন, ফর আ নর্মাল কনজিউমার পেন্টিং সার্ভিস ব্যাপারটা তাদের কাছে খুব কঠিন। তারা বাড়ি রং করাটা একটা বিশাল ব্যাপার, যদিও খুব মানে ইটস এ ভেরি ফান, ইটস এ ভেরি এনজয়েবল অ্যাক্টিভিটি, বাট বাড়ি ঘষা হচ্ছে, পেইন্ট হচ্ছে, ধুলো হচ্ছে, দের আর লট অফ থিংস দ্যাট পিপল ডোন্ট লাইক। পিপল লাইক টু সি দ্য কালার্স, দে লাইক দ্য ফিনিশ, দে লাইক দেয়ার হাউস টু লুক বিউটিফুল, বাট দ্য প্রসেস ইন উইচ দ্য হোল থিং হ্যাপেন্স is not very enjoyable to them. That's why we innovated and we came out with the concept of express painting, যেটা দিয়ে আমরা ফাস্টার, ক্লিনার এবং সেফ ভাবে এই পেন্টিং প্রসেসটাকে আমরা আমাদের কনজিউমারদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। এবং এটি একটা ইনোভেশন যেটা ভারতবর্ষে we were the first and we are still leading in this concept. To name a few more innovations, I would like to talk about one of those products which we have very recently launched, and one of them is একটা ইন্টেরিয়র পেইন্ট যেটা জার্ম কিল করে। এই সব কনসেপ্ট ভাবা যায় না যে একটা ঘরের ভেতরের পেইন্ট ঘরের ভেতরের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, এই ধরনের জার্মসকে প্রোটেক্ট করতে পারে। ঘরের ভেতরে যে পলিউশন হয় সেই পলিউশনকে কম করতে পারে। সো উই হ্যাভ পেইন্টস উইচ হ্যাজ দ্য এবিলিটি টু ডু অল দিস। We also have created, so now let's come to this design contest and the concept of how we Berger Paints connect with the whole artist fraternity. আজকে 2002 সালে প্রথমবার আমাদের আরেক খুব বড় ইনোভেশন, 2002 সালে প্রথমবার আমরা একটা ডিজাইনার পেইন্ট ব্র্যান্ড লঞ্চ করি যার নাম হচ্ছে ইলিউশন। এই ইলিউশন ব্র্যান্ডের আন্ডারে আমরা কনজিউমারদেরকে লাল, নীল, হলদে, সাদা রঙের বাইরে একটা দেওয়ালকে কিভাবে ডিজাইন করতে হয় সেই পথ আমরা লোককে দেখিয়েছি। এবং ভারতবর্ষে আমরা লক্ষ লক্ষ পেইন্টার্সদের যারা বাড়ি পেইন্ট করে তাদেরকে আমরা ট্রেনিং দিয়েছি সেই ডিজাইনগুলো যাতে তারা লোকজনের কাছে, জনতার কাছে পৌঁছে দিতে পারে। এবং দিস ইজ নাথিং বাট লাইক অ্যান ইনোভেশন, দ্য ফিলোসফি দ্যাট উই ক্যারি, যে ইনোভেট আমরা করে আমরা কনজিউমারদেরকে এই ডিজাইন আইডিয়াসগুলো পৌঁছে দিতে পেরেছি। আজকে লোকে নিজের বাড়ির মধ্যে একটা ওয়াল, দুটো ওয়াল ডিজাইন করে থাকে। এবং অ্যান্ড উই হ্যাভ লট অফ হ্যাপি কাস্টমার্স হু হ্যাভ ইউজড আওয়ার ইলিউশন ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট। এই ইলিউশনের কনসেপ্টটার মাধ্যমেই 2002 থেকেই আমরা আর্টিস্ট কমিউনিটির সঙ্গে খুব ক্লোজলি জড়িত। কেননা ডিজাইনস, we have taken lot of innovations, lot of inspirations from the artist community.
প্রচুর কন্ট্রিবিউশনস আমরা পেয়েছি আর্টিস্ট কমিউনিটির তরফ থেকে, যেটাতে আমরা এই ইলিউশন রেঞ্জ অফ ওয়াল ফিনিশেস অ্যান্ড ওয়াল ডিজাইনসটাকে আমরা আগে নিয়ে যেতে পেরেছি। এবং সেইখান থেকেই আমাদের আজকের এই কন্টেস্টের মূল, দ্যাটস দ্য সিড অফ দ্য থট, সেখান থেকেই আমরা ভাবলাম why should we not take it into a form of a contest and let young artists, budding artists like all of you to basically come to one place and contribute to this big cause of creating a beautiful range of design and decor which can be later on taken on to the world at large. আরেকটি বিশাল ট্রেন্ড যেটা আমরা দেখছি এই লকডাউনের পর থেকে, আমরা অলমোস্ট সবাই লকডাউনের মধ্যেই কাটিয়ে দিলাম, একটা অদ্ভুত সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে কাটালাম। তার মধ্যে there are lot of positive things that happened. One of them was the evolution of the DIY concept, do it yourself. আমরা জেনারেলি নিজেদের কাজ, চাকরি, নিজেদের বিভিন্ন রকমের অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে সারাদিন ব্যস্ত থাকি। আমরা ঘরে থাকি শুধু সন্ধেবেলা, রাত্রিবেলা, আমরা বাড়িতে কিছু টাইম স্পেন্ড করি রেস্ট করার জন্য, বাকি সময়টা আমরা বাইরেই কাটাই। যার ফলে কি আমাদের চোখ যায় না বাড়ির দেওয়ালের দিকে, বাড়ির ডিজাইনের দিকে, আমরা ভাবার সময় পাই না। এই লকডাউনের সময় 7-8 মাস যখন আমরা বাড়িতে ছিলাম, বাড়ি থেকে কাজ করেছি, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করেছি, সেই সময় আমরা অনেক ফ্রি সময় পেয়েছি এবং চারিদিকে আমরা নিজেদের বাড়ির দিকে তাকিয়েছি, নিজেদের ওয়ালসের দিকে তাকিয়েছি এবং ভেবেছি যে আমি এখানে যদি আরও কিছু করতে পারি, আমার সাদা দেওয়ালটার মধ্যে যদি আমি একটা ছবি লাগাতে পারি, হোয়াট ইফ আই মাইসেলফ ড্র দ্যাট পেন্টিং, এবং ওই বাড়ির ওই দেওয়ালটাকে হয়তো আমি নিজে থেকে রং করে ফেললাম, আমি একটা ডিজাইন বানিয়ে ফেললাম। আমরা নিজের চোখে এই ট্রেন্ডসগুলোকে দেখেছি, লোকজন অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করেছে এবং অনলাইন ই কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আজকের দিনে সব কিছু পাওয়া যায় এবং লোকে প্রোডাক্টস কিনেছে। আমি শুধু দেওয়ালের রঙের কথা বলছি না, সব কিছু, লোকে ফার্নিচার ডিজাইন করেছে, লোকে বসে বসে বাড়ির ল্যাম্প তৈরি করেছে। দের আর হান্ড্রেডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ থিংস দ্যাট পিপল হ্যাভ ডান in this concept called DIY. ভারতবর্ষে DIY এর চলন কম ছিল, আজকের দিনে আমরা দেখছি সেটা দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। Not only from the trends that we see on social media, but also from the sales of e-commerce platform for all these decor elements. We can definitely tell that there's a massive trend which is encouraging people to do a lot of DIY. People have found out their talents, নিজের ভেতরে অনেক ট্যালেন্ট লোকে খুঁজে পেয়েছে during this lockdown period. Now, how is memorable walls connected to this? We found that এই যে কজটা, যে DIY কনসেপ্টটাকে আমরা আরো ফার্দার আগে নিয়ে যেতে চাই এবং আমরা লোককে দেখাতে চাই যে DIY, নিজের বাড়ির ডেকোরেট করা, নিজের দেওয়ালকে সুন্দর বানানোটা অ্যাকচুয়ালি খুব কঠিন ব্যাপার নয়, যতটা ভয়াবহ, যতটা কঠিন দেখে মনে হয়, অ্যাকচুয়ালি কঠিন নয়। সেই জন্যে দ্যাট ইজ ওয়্যার ইউ পিপল, বাডিং আর্টিস্টস, ইয়াং আর্টিস্টস লাইক yourself come into this picture. We want your designs to basically tell people that you can also do it. With that thought, I would like to come to the key objectives and the process brief of the concept of this activity. And এখানে আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব, আপনারা এই পয়েন্টার্সগুলোকে খুব ভালো করে দেখবেন এবং এখানেই আপনাদের সর্বস্ব প্রশ্ন এখান থেকেই উঠবে এবং এই প্রশ্নগুলোকে জায়গাতে নোট করে রাখবেন, যাতে আমরা যখন কোয়েশ্চেন আনসার সেশনে we can take all those questions one by one. So basically this is our recently launched iPaint brand, যেটা আমরা DIY এর জন্যই মানে আমরা এই পুরো ব্র্যান্ডটা ক্রিয়েট করেছি। এখানে যতগুলো আপনারা দেখছেন প্রোডাক্ট, সবকটা লোকে নিজেরা ইউজ করতে পারে, অ্যান্ড উইথ দিস দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট আ লট অফ ডিজাইনস অ্যান্ড ডেকোর স্টাফ ইন দেয়ার হাউস, ইন দেয়ার ওয়ালস. They can make their living spaces very beautiful. Now let me come to the process brief. So the first point where from now on you should take note of all these pointers. The first point is আপনাকে এই কন্টেস্টে কোয়ালিফাই করতে গেলে যে কাজগুলো করতে হবে আমি সেইগুলো এবার বলছি। পয়েন্ট নাম্বার 1, আপনার ডিজাইনটা বাড়ির ভেতরের দেওয়ালের জন্য না বাড়ির বাইরের দেওয়ালের জন্য? ইজ ইট ফর অ্যান এক্সটেরিয়র ওয়াল অর ফর অ্যান ইন্টেরিয়র ওয়াল ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু নাও ডিসাইড ফার্স্ট। ওয়ান্স ইউ হ্যাভ ডিসাইডেড দ্যাট, যে আমি বাড়ির, লেট আস টেক অ্যান এক্সাম্পল, যে আমি ভেতরের দেওয়ালের জন্য আমি একটা ডিজাইন করতে চাই। আমি ইম্যাজিন করছি যে আমার সামনে একটা 200 স্কোয়ার ফিটের দেওয়াল আছে, সেই দেওয়ালটাকে আমি এরমভাবে ইম্যাজিন করছি, সেইটা কিভাবে কি ডিজাইনটা হবে, সেই ডিজাইনটাকে আপনাকে একটা
প্যানেলের মধ্যে বানাতে হবে, একটা উডেন প্যানেল যার সাইজ শুড বি 4x4, 4 feet by 4 feet should be the size of that particular panel. কি ধরনের প্যানেল ইউজ করবেন? আপনি প্লাইবোর্ড ইউজ করতে পারেন, আপনি ব্লকবোর্ড ইউজ করতে পারেন, আপনি কাঠের বোর্ড ইউজ করতে পারেন, ডাজেন্ট ম্যাটার, এটা পুরনো হতে পারে, নতুন হতে পারে, ইটস নট ইম্পর্টেন্ট, বাট ইম্পর্টেন্ট ইজ টু হ্যাভ আ 4x4 প্যানেল। আমরা রেকমেন্ড করছি এমডিএফ প্যানেল, তার কারণ হচ্ছে এমডিএফ প্যানেল ইজিলি অ্যাভেলেবল মার্কেটে। 2 নম্বর হচ্ছে এমডিএফ প্যানেলের সারফেসটা খুব স্মুথ হয়, অতএব আপনাকে যখন আপনি সারফেসটা তৈরি করবেন তখন আপনাকে খুব বেশি এটাতে খাটতে হবে না। 3 নম্বর হচ্ছে এমডিএফ প্যানেলের ওজন খুব কম হয়। একটাই ব্যাপার এমডিএফ প্যানেলের, যে এমডিএফ প্যানেলকে জল থেকে বাঁচাতে হবে, মানে আনটিল দ্য টাইম ইউ হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড দ্য সারফেস ইট হ্যাজ টু বি প্রোটেক্টেড ফ্রম ওয়াটার। সারফেস প্রিপারেশনের পরে আপনি তার উপরে ওয়াটার বেসড পেইন্টস ইউজ করতে পারেন, নো প্রবলেম। So MDF panel is what we recommend. You can use any panel. I am repeating once again. Panel select হয়ে যাওয়ার পরে the next step is to prepare the surface. The surface preparation is basically আপনি একটা র উড প্যানেল বা একটা এমডিএফ প্যানেল নিয়ে যখন কাজ করছেন সেটাকে তার উপরে ডিজাইন করার জন্য আপনাকে কিছু লেয়ার্স চাপাতে হবে যাতে আপনার পেইন্টটা তার উপরে অ্যাবজর্ব হয়। এবং আইডিয়ালি আমরা সারফেস প্রিপারেশনে একটা হোয়াইট কালারের সারফেস প্রিপেয়ার করি, তার উপরে আমরা বিভিন্ন রকমের ডিজাইনস করে থাকি। আমরা কিছু ডিজাইন যেটা বার্জার পেইন্টসের তরফ থেকে আমরা 2002 থেকে করে আসছি, সেগুলো আপনাদেরকে আমরা দেখাবো যাতে আপনারা বেটার বুঝতে পারেন যে কি ধরনের ডিজাইনসের কথা আমরা বলছি এবং আপনাদের থেকে কি ধরনের এক্সপেকটেশন আমাদের আছে। ক্যান উই প্লে দ্য সারফেস প্রিপারেশন ভিডিও ফর আওয়ার পার্টিসিপেন্টস প্লিজ? For silk illusions metallic design on your walls, follow the steps being demonstrated. Apply 1 coat of BP cement primer water thinnable and allow it to dry for 6 to 8 hours. Apply 2 coats of Happy Wall putty, giving 6 to 8 hours interval between the coats. Sand off the surface using 220 number sand or emery paper. Make the surface dust free. Apply 2nd coat of BP cement water thinnable or illusion sealer. Allow it to dry for 6 to 8 hours. Sand off the surface using 320 or 400 sand or emery paper and make the surface dust free. We have all seen the surface preparation video. It's a very simple thing. কাঠের বেসটাকে পেইন্টিং এর জন্য প্রিপেয়ার করা। আমি সন্দীপ দাকে রিকোয়েস্ট করছি, মিস্টার সন্দীপ চক্রবর্তীকে, যে ভিডিওটা আপনারা দেখলেন আপনাদেরকে খুব সংক্ষেপে একটু বলে দেবেন যে আপনারা কি কি দেখলেন, স্টেপসগুলো। পরবর্তীকালে এই ভিডিওগুলো আমরা ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেবো, বাট ফর নাও ওভার টু সন্দীপ দা টু এক্সপ্লেন দ্য স্টেপস। হ্যাঁ, শুভ সন্ধ্যা। অলরেডি আপনারা প্রত্যেকেই শুনেছেন আমার কলিগ সুমন্ত্রর কাছ থেকে কম্পিটিশনের ব্যাপারে এবং কোম্পানির ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাপারে। এবার আমি বলি যে এই যে আপনারা প্রিপারেশনটা দেখলেন, সহজ খুবই, এটা করা যায়। সারফেস প্রিপারেশনটা কেন জরুরি? কারণ যদি সারফেসটা খুব ভালো এবং স্মুথ না হয় তাহলে আপনি যে ডিজাইনটা এর উপর এক্সিকিউট করবেন, দেখেছেন যে হয়তো রোলার দিয়ে কীরমভাবে করছে, রোলারটা যদি কোনো অবস্ট্রাকশান পায়, রোলারটা যদি মুভ করতে গিয়ে খুব স্মুথলি অপারেশন না হয় তাহলে আপনার ডিজাইনগুলো ভালোভাবে রেপ্লিকেট করবে না। সেই জন্যে আমরা প্রথমেই বলি যে দেওয়ালটাতে করবেন সেই দেওয়ালটাতে একটা পুট্টি অ্যাপ্লিকেশন করবেন। পুট্টি অ্যাপ্লিকেশনের আগে 1 কোট প্রাইমার করবেন এবং প্রাইমার করার পরে যে পুট্টিটা অ্যাপ্লাই করবেন দেওয়ালটাকে স্মুথ করার জন্যে, এবং সেই পুট্টিটা অ্যাক্রিলিক বেস পুট্টি হলে ভালো হয়। তারপরে এটাকে সাফিসিয়েন্ট টাইম দিয়ে 6 থেকে 8 ঘন্টা সময় দিয়ে তারপরে যদি স্যান্ডিং করেন, আমরা স্যান্ড পেপারের নাম্বারও দেখিয়েছি, 220 কাছাকাছি নাম্বার দিয়ে যদি আপনি এটাকে স্যান্ডিং করে একটু ঘষে স্মুথ করে নেন, তারপরে স্বাভাবিক কারণে কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করবেন। প্লিজ এনশিওর যে সেই দেওয়ালের ওপরে যেন কোনো রকম ডাস্ট, কোনো রকম গ্র্যানিউলস না পড়ে থাকে। এই পরিষ্কার করার পরে আপনি আরেকবার প্রাইমার ইউজ করবেন। প্রাইমারটা যখন লাগাবেন ব্রাশে করে লাগাবেন এবং তার উপরে স্পঞ্জ রোলার দিয়ে রোল করবেন যাতে ইউনিফর্মলি পুরো দেওয়ালটাতে ভালো করে লেগে যায়। এইবার যখন শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে যাওয়ার পরে আমরা বলছি আরেকবার 320 অথবা 400 নাম্বার গ্রিটের পেপার দিয়ে, স্যান্ড পেপার বা এমআরই পেপার দিয়ে এটাকে একটু
ঘষে নেবেন, আরও স্মুথ হয়ে গেল, ইয়োর ওয়াল ইজ রেডি, নাও ইউ ক্যান গো ফর এনি ক্রিয়েটিং এনি ডিজাইনস। ওকে, থ্যাংক ইউ সুমন্ত্র। আই এম শিওর লট অফ ইউ, আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এই প্রসেসটা আগে করেছেন, বাট স্টিল উই ওয়ান্টেড টু মেক ইট ক্লিয়ার। আপনাদেরকে এটা বলছি, যদি আপনারা এখানে কিছু মিস করে গিয়ে থাকেন তাতে কোনো ঘাবড়াবার কিছু নেই, বিকজ দিস ভিডিও উইল বি অ্যাভেলেবল অন আওয়ার ওয়েবসাইট। অ্যান্ড অলসো আপনারা দেখেছেন ওয়েবসাইটে একটি ফোন নম্বর এবং একটি ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। যদি কোনো কোয়েরি থাকে, ইউ ক্যান রিচ আউট টু আস, উই উইল এনশিওর দ্যাট ইউ গেট অল ইউর কোয়েরিজ সলভড। Okay, now moving ahead, so surface preparation is the most important thing to create the base for the painting, because যে সারফেস প্রিপারেশনটা আপনারা দেখলেন এই এমডিএফ প্যানেলের মধ্যে, সেই সারফেস প্রিপারেশনটাই আপনাদেরকে বলে যদি আমরা করি তবেই ডিজাইনটা আলটিমেটলি খুলে দাঁড়াবে এবং সেই ডিজাইনটা ডিউরেবল হবে। কেন একটা ওয়াল ডিজাইন মানে আমরা বানাই এই জন্য যাতে ওটা চলে অ্যাটলিস্ট 7, 8, 10 years it should last. That's that's one of the core objectives of creating a wall design. Now once the surface is prepared, then you have to create the design. Now I will come to the most 3 important points. This is very important. I request all of you to give me a very earnest ear. ভালো করে শুনবেন। 3টে ক্রাইটেরিয়া আছে which will let your design qualify for this contest. These are the 3 most important words that you should remember while you are imagining and creating your design. So the design that you create, যে ডিজাইনটা আপনারা ক্রিয়েট করবেন সেটা রিপিটেবল হতে হবে। রিপিটেবল বলতে সেই ডিজাইনটা যাতে আরেকজন কেউ তাকে যদি শেখানো যায় সে যাতে সেটা বানাতে পারে। So this is one of the most important design, because আমি শুরুতেই আপনাদের সবাইকে বলেছি যে the objective of this contest is to encourage people to take these designs in their homes, যারা তাদের নিজেদের বাড়িতে সেই ডিজাইনসগুলো ইউজ করতে পারে। একজন পেন্টারকে দিয়ে করাতে পারে বা নিজেরাও করতে পারে, ডাজন্ট ম্যাটার, বাট যাতে করা যায়। অতএব যে ডিজাইনটা আপনারা বানাবেন সেই ডিজাইনটা যাতে রিপিট করা যায়, রাইট? So that design should be able to be repeatable on the wall. আমি আজকে আপনি 4x4 এর প্যানেলে আমাকে ডিজাইনটা বানিয়ে দিচ্ছেন, সেই ডিজাইনটা যাতে আজকে আমি একটা 100 স্কয়ার ফিট ওয়ালে বা 200 স্কয়ার ফিটের ওয়ালে যাতে আমি ওটাকে লাগাতে পারি, স্কেল আপ করতে পারি। So repeatable is one of the first criterias. Second criteria is replicatable. Replicatable বলতে আপনি যে ডিজাইনটা ক্রিয়েট করেছেন সেই ডিজাইনটা একটা 4x4 এর প্যানেলে করেছেন, সেই ডিজাইনটাকে যদি আজকে আমাকে একটা 200 স্কয়ার ফিটের ওয়ালে ওটাকে যদি প্লট করতে হয়, আমি ওই ডিজাইনটাকে স্ট্রেচ করে দিতে পারি না। আমাকে ওই ডিজাইনটাকে, ধরুন একটা টাইল, আপনি 4x4 এর একটা টাইল আমাকে বানিয়ে দিয়েছেন, হয়তো আপনাদের সিলেক্ট করা যে উইনারের ডিজাইন হবে সেটা হয়তো একটা 1000 স্কয়ার ফিটের ওয়ালে কারোর পছন্দ হলো, দ্যাট পারসন মাইট ওয়ান্ট ইট অন a 1000 স্কয়ার ফিট ওয়াল, সো ইট শুড বি এবল টু স্কেল আপ টু দ্যাট লেভেল। সো replicatable. The third point is novelty. The design has to be original. The design has to be created from something that come out of your imagination. আপনাদের ইমাজিনেশন থেকে যে ডিজাইনটা বেরোবে সেই ডিজাইনটাই will be acceptable. We as a company, আমরা অলরেডি as we said 2002 থেকে আমরা অনেক রকমের ডিজাইন নিয়ে কাজ করেছি এবং সেই ডিজাইনসগুলো আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে দেখতে পারবেন। আমরা আজকেও কিছু ডিজাইনসের আপনাদের ডেমো ভিডিও দেখাবো, so you can definitely refer to them, but the designs that you will submit has to be novel. It has to be an original piece of work. There are few more important things that we need to know when as we go ahead in the process. We will let you know that. So this is about the whole ডিজাইনটার মধ্যে কি কি আমাদের দরকার। Now we will show some existing designs of Berger paints. There are metallic designs and non-metallic designs. That's how we have classified our total design category into 2 parts. So this is one representation of a metallic design. We call it blossoms. Similarly, this is another metallic design. Those lines that you see, pattern lines, those are all of silver color. Might not be coming up very nicely on your mobile or computer screen, but these are all metallic colors. যখন দেওয়ালে করা হয় একটা মানে ওখান থেকে একটা শিমার এফেক্ট আসে,
Inferno. This is a red wall-এর ওপর gold metallic patterns. Silver Fire, again another metallic design. Now we come to the non-metallic design. This is a very famous, it's called Flora. Flora basically it's a leaf, পাতার ডিজাইন। যখন এটা একটা বড় ওয়ালে করা হয় তখন this looks amazing. And just think about the different kind of color combinations that you can do in this particular design. For that matter, all the designs that we will be, showcasing in front of you today, there are like more than, I don't know how many, 50,000, 1 lakh color combinations possible. It all has to, like, that's where the whole imagination plays. Spatula, this is a very popular design not only in India but across the globe. This is also another subject to beautiful color combinations you can get out of this design. Rush, twirl. So these were just some of the representations যে কিরম ধরনের ডিজাইনস আমরা কিরম ধরনের ডিজাইনস নিয়ে কাজ করতে থাকি। বিফোর আই মুভ ইনটু দ্য নেক্সট সেকশন অফ দ্য রুলস, লেট মি কাট টু দ্য ভিডিও, যেখানে আমরা একটা কুইকলি আপনাদের এই ডিজাইন অ্যাপ্লিকেশনগুলো কিভাবে হয় সেটা দেখাবো। কেননা এখানে কিছু স্পেসিফিক টুলসের অ্যাপ্লিকেশন আছে যেগুলো আমরা আমাদের পেইন্টারদেরকে শেখাই এবং তারা গিয়ে কনজিউমারের বাড়িতে সেগুলোকে তৈরি করে। সো দেয়ার আর সাম স্পেসিফিক টুলস অ্যান্ড সাম স্পেসিফিক মেটেরিয়াল, সেটা we will show in the video. Can we please cut to the video? Apply 2 coats of Silk Luxury emulsion. Shade as per your choice. By brush followed by roller. Give 6 to 8 hours interval between coats. Apply Metallica as top coat using hand gloves. Apply Silk Illusion. Shade as per your choice. As top coat by brush followed by roller. Now execute the design using Flora roller. প্রথম ভিডিওটাতে আপনারা দেখলেন মেটালিক ডিজাইনস এবং সেকেন্ড ভিডিওটাতে আপনারা দেখলেন নন মেটালিক ডিজাইনস। আমরা খুব তাড়াতাড়ি করে আপনাদেরকে বেসিক কনসেপ্টটা দেখানোর চেষ্টা করলাম। আমি এখানে একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই, এই ভিডিওগুলো দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কী ধরনের ডিজাইন আমরা ক্রিয়েট করি সেটাই দেখানো। We are expecting something very new and very innovative from all you people. We are not hoping that you will give us, you will come up with the same designs. We want you to just get the idea ki amra dewale ki dhoroner walls se ki dhoroner designs chole ebong the rest is up to you. You can create anything that you want. Just have to keep in the mind 3 things: replicatable, repeatable and novelty. Before going into the next section of the rules and the process, operational process, I would ask Sandip da to just quickly tell যে ডিজাইনগুলো আপনারা দেখলেন সেগুলো ক্রিয়েট করার জন্য কিছু স্পেসিফিক টুলস এবং কিছু স্পেসিফিক পেইন্ট মেটেরিয়ালের ইউজ করা হয়েছে, যেটা আমরা পরে প্রসেসেও আপনাদেরকে বলবো যে কিভাবে সেটা আপনারা পেতে পারেন। সো ওভার টু সন্দীপ দা। দেখুন, এখানে দুটো জিনিস আপনারা দেখলেন, একটা হচ্ছে মেটালিক, একটা হচ্ছে নন মেটালিক। এখানে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। এই পেন্টগুলো কিছু পেন্ট হয় যেটা নর্মাল ড্রয়িং টাইম নেয়,
মানে ফাস্ট ড্রাইং ধরতে পারেন, লাগাবার আধ ঘন্টার মধ্যে শুকিয়ে গেল। আর কিছু পেন্ট হয় যেটাগুলো স্লো ড্রাইং। পার্থক্যটা কি আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই, কিছু কিছু ব্যাপারে আপনারা নিশ্চয়ই অবজার্ভ করেছেন যে প্রথম ডিজাইনটায় যেমন তার এন্টায়ার যে কালাকারিটা সেটা হচ্ছে ওই গ্লাভসটাকে যে ক্রিয়েট করেছেন, গ্লাভসটা দিয়ে, যেটা আমার সহকর্মী বারবার আপনাদের বলেছে যে এটাকে যেন বারবার রেপ্লিকেট করা যায়, এটা যেন অনেক জায়গাতে করা যায় এবং এটা যেন খুব সহজে এই জিনিসটাকে তৈরি করা যায়। এই তিনটে জিনিস কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। তার মানে ওই গ্লাভসটা যে পরবে সে ওই ডিজাইনটাই সর্বত্র একই ডিজাইন কিন্তু দেখা যাবে। এটা গেল 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে আরেকটা জায়গায় আপনি দেখবেন যে যেখানে নন মেটালিক দেখানো হচ্ছে সেখানে ওই রোলারটার ফাংশনটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। তার মানে যিনি এই আর্টিস্ট আবিষ্কার করেছেন এই রোলারটা, প্রথমে প্যাটার্নটাকে আবিষ্কার করেছেন, তারপরে ওটার অনুযায়ী তিনি রোলারটাকে আবিষ্কার করেছেন। রোলারটার বিশেষত্ব কি, ওইখানে কিন্তু পেনটা হচ্ছে স্লো ড্রাইং। কারণ ওখানে যদি আপনি যে পেনটাকে লাগাবেন সেই পেনটা রোলার দিয়ে কিছু কিছু জায়গা উঠিয়ে নিয়ে চলে আসছে, যার জন্য একটা ডিপ কালারের মাঝে মাঝে লাইট কালার ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদাটাকে দেখা গিয়ে ওই পাতা পাতা ডিজাইনটা দেখা যাচ্ছে। তার মানে এটা, আর এটা যদি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই ডিজাইনটা এক্সিকিউট করার সময় পাবেন না। ঠিক আছে, এইগুলোই বেসিক্যালি জিনিস দরকার। তো টুলসটাকে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে, কি দিয়ে আপনি ডিজাইনটা এক্সিকিউট করছেন সেটা যেন সহজলভ্য হয়, সহজে ব্যবহারযোগ্য হয় এবং সর্বত্র একইভাবে ব্যবহার করা যায়। সুমন্ত্র প্লিজ। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল বলতে চাই এই কনটেক্সটে, এই পরিপ্রেক্ষিতেই। একটা স্পঞ্জ ব্লক, আমাদের একটা টুল আছে উইচ ইজ আ স্পঞ্জ ব্লক। ইট ইজ আ কিউবিক্যাল স্পঞ্জ ব্লক, এই সাইজের, এই কার্ডটার সাইজের। ক্রিয়েশন অফ আ ডিজাইন অফ ওই স্পঞ্জ ব্লকটা দিয়ে এমন একটা ডিজাইন ক্রিয়েট করা যায় উইচ ইজ ইউনিক অ্যান্ড এক্সট্রিমলি বিউটিফুল। নাথিং, পেন্টটা রোলারে অ্যাপ্লিকেশন করা হলো বলে, স্পঞ্জ ব্লকটা দিয়ে আমরা কিছু রোটেটিং প্যাটার্ন বা কিছু র্যান্ডম প্যাটার্নস ক্রিয়েট করে দিলাম। হোয়াট উই গেট ইজ এ বিউটিফুল ওয়াল ডিজাইন। সো দ্যাট ইজ দ্য হোল কনসেপ্ট দ্যাট উই আর ট্রাইং টু লাইক টেল অল অফ ইউ টুডে। সো নাও লেটস কাম টু দ্য পয়েন্ট ওয়্যার আপনাদের এইগুলো ক্রিয়েট করার জন্য কি কি লাগবে, কি কি লাগতে পারে। See, all of you belong to this profession, so we are not telling you what to use, what not to use, but we can definitely tell you what we use. এবং আমাদের এখানে একটা ছোট্ট একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে যে আমাদের পেন্ট এবং আমাদের মেটেরিয়াল আপনাদেরকে ইউজ করতে হবে টু ক্রিয়েট দিস ডিজাইনস। টুলসের পার্টটা উই লিভ ইট টু ইউ। আপনি আপনাদের মতন যে কোনো টুলস প্যাটার্ন ক্রিয়েট করতে পারেন, বিকজ আপনি যেটা ইমাজিন করতে মানে আপনি যেটা ইমাজিন করবেন সেটা হয়তো আমাদের কাছে সেই টুলসটা থাকবে না। অতএব পেন্ট মেটেরিয়ালটা আপনাদেরকে বার্জার পেন্টসের ইউজ করতে হবে। কিভাবে সেই পেন্ট মেটেরিয়ালটা পাবেন সেটা আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি। উই হ্যাভ মোর দ্যান 10,000 ডিলার্স ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, এবং মানে আপনি যেখানেই থাকুন অ্যাট আ ভেরি ক্লোজ ডিস্টেন্স ইউ উইল ফাইন্ড আ বার্জার পেন্টস ডিলার। এই যে সারফেস প্রিপারেশনের জন্যে যে প্রোডাক্টগুলো ইউজ করা হয়েছে, একটা প্রাইমার কোট, তারপরে একটা অ্যাক্রিলিক পুট্টির কোট, এই মেটেরিয়ালগুলো আপনারা যে কোনো বার্জার পেন্টসের ডিলারের কাছে আপনারা সেটা পেয়ে যাবে। এবং ডিজাইনটা ক্রিয়েট করার জন্যে কিছু মেটেরিয়াল থাকে, যেরকম সন্দীপদা মেনশন করলেন, মেটালিক টপ কোটস, কিছু থিক মেটেরিয়াল থাকে যেগুলো দিয়ে ওই প্যাটার্নগুলো ক্রিয়েট করা যায়। এই সর্বস্ব জিনিস আপনারা ওই ডিলারের কাছে পেয়ে যাবেন। অল ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ গো টু দ্যাট ডিলার, আস্ক ফর দ্য প্রোডাক্ট অ্যান্ড ইউ উইল গেট দ্যাট ডিলার। টু সাপোর্ট দিস কজ from the and like you know within the Memorable Walls contest we have organized for a 1,000 rupees voucher for all of you. We will compensate 1,000 rupees worth of paint material, যেটা আপনি গিয়ে ওই বার্জারের ডিলার থেকে যখন কিনবেন আপনাকে মেটেরিয়ালটা কেনার পরে একটা জিএসটি ইনভয়েস, ওই ডিলারের থেকে মেটেরিয়ালটা কেনার পরে একটা ইনভয়েস নিতে হবে। সেই বিলটা আমাদেরকে সাবমিট করতে হবে, এবং সাবমিট করার সঙ্গে সঙ্গে উই উইল রিফান্ড দ্যাট 1,000 rupees টু ইউ উইদিন আ ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম। দিস ইজ অ্যাজ ফার অ্যাজ দ্য
পেন্ট মেটেরিয়াল ইজ কনসার্ন। দিস ইজ আওয়ার রিকোয়ারমেন্ট দ্যাট আপনাকে বার্জার পেন্টসের মেটেরিয়াল দিয়েই সারফেস প্রিপেয়ার করতে হবে এবং ডিজাইনটাতে যতটা সম্ভব বার্জার পেন্টসের মেটেরিয়াল দিয়েই করতে পারবেন। কালার আপনারা যা ইচ্ছে চান, আপনারা ওই ডিলারের দোকানে গিয়ে ও আপনাকে শেড কার্ড দেবে, সেখান থেকে ইউ উইল গেট মোর দ্যান 2000 শেডস টু সিলেক্ট ফ্রম, এবং সেই হিসেবে আপনারা সেই প্রোডাক্টটা ওই বিভিন্ন কালার্সে আপনারা বানিয়ে ইউ ক্যান ইউজ ইট ফর ইউর ডিজাইন। নাও কামিং টু দ্য টুলস দ্যাট ইউ উইল নিড ফর দ্য সারফেস প্রিপারেশন। আমি আপনাদের একটা স্লাইডে আমাদের কিছু ডিআইওয়াই প্রোডাক্ট দেখিয়েছিলাম, সেখানে আমাদের একটা সেলফ পেন্টিং কিট আছে। সেই সেলফ পেন্টিং কিটটা আমরা আপনাদের আজকে যতজন এই মেমোরেবল ওয়ালসের ওপেনিং সেরিমনিতে এবং ব্রিফিং সেশনে পার্টিসিপেট করেছেন, আপনাদের সবাইকার অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার আমাদের কাছে আছে। আমরা ওই সেলফ পেন্টিং কিটটা আপনাদের সবার কাছে ফ্রি অফ কস্ট পাঠিয়ে দেবো, অ্যান্ড দ্য শিপিং উইল স্টার্ট ফ্রম ডে আফটার টুমরো। এই কিটটার মধ্যে একটা ট্রে আছে, একটা রোলার আছে, একটা ব্রাশ আছে, মাস্কিং টেপ আছে, যাবতীয় জিনিস যেটা একটা বেসিক সারফেস প্রিপারেশনের জন্য লাগে, একটা বেসিক পেন্টিং করতে লাগে, সেই সব কিছু এখানে আছে। অ্যান্ড অল দিজ আর রিউজেবল। দ্য পেন্ট, the paint roller and the tray, both are can be washed, cleaned and reused with a different. So this kit we are shipping to all you participants. আপনাদের সবাইকার কাছে starting tomorrow we are starting the shipping process. I hope within the next 5 to 7 days you will definitely receive this particular kit. This will help you to create the surface. And for the paints, as I said, you have to visit the nearest Berger Paints dealer. সেখানে গিয়ে you have to buy the paint, submit the bill, and we will compensate to the extent of rupees 1000 if you submit the bill to us. এই প্রসেসটা যখন আপনি শুরু করবেন, আপনাদেরকে এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস করতে হবে, সেটা হচ্ছে যে এই স্টেপসগুলোকে আপনাদেরকে একটা জায়গাতে নোট করে রাখতে হবে। So whenever you are starting to create the design, you will have to take a high resolution picture of every step. See, in the first requirement, as I said, it has to be replicatable and it has to be repeatable. এই দুটোকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য, যাতে অপরকে শেখানো যায় এবং বড় দেওয়ালেও করা যায়, আপনাকে স্টেপসগুলো একটা জায়গাতে রেকর্ড করে রাখতে হবে ফর ইউর ডিজাইনস টু কোয়ালিফাই। তিনভাবে আপনি এই পুরো স্টেপসটাকে রেকর্ড করবেন। একটা হচ্ছে আপনি এটার একটা প্রতিটা স্টেপের একটা করে হাই রেজলিউশন পিকচার আপনাকে নিতে হবে। সেটা একটা মোবাইল ফোন, ভালো মোবাইল ফোন থাকলেও নেওয়া যেতে পারে। মোস্ট অফ দ্য মোবাইল ফোনস নাওয়াডেজ হ্যাভ আ হাই রেজলিউশন ক্যামেরা, সো দ্যাট উইল ওয়ার্ক। নাম্বার 2, বাট ইউ হ্যাভ টু এনশিওর যে ছবিটা আপনি যখন তুলবেন সেটা যেন ভালো লাইটের মধ্যে থাকে, নয়তো প্রসেসগুলো, স্টেপসগুলো বোঝা যাবে না। নাম্বার 2, আপনাকে একটা হাউ টু ভিডিও ক্রিয়েট করতে হবে। ধরুন আমি আজকে একটা ডিজাইন, যে ডিজাইনগুলো আমরা আজকে দেখালাম, এই ডিজাইনগুলো আমি আপনাকে বোঝাতে পারলাম কেননা আমার কাছে এই ভিডিওটা আজকে ছিল বলে। আপনি আমাকে একটা বেসিক ভিডিও বানিয়ে দেবেন, যে ভিডিওটার মধ্যে আপনি কোন স্টেপটার পরে কোন স্টেপটা করছেন সেটা আপনি ওখানে কভার করে নেবেন, এবং দ্যাট ভিডিও উইল লেটার অন হেল্প আস and help our judges to understand whether the process that has been done, তারা বুঝতে তাদের সুবিধা হবে যে প্রসেসটা নেওয়া হয়েছে সেই প্রসেসটা কতটা রেপ্লিকেটেবল এবং কতটা রিপিটেবল এবং কতটা নভেল। So for these 3 core ideas we want you to give us a high res picture, a high res video of the steps and a write up of the steps. Step 1, let me just give you an example of a write up. Step 1, আমি একটা MDF প্যানেল নিলাম, তার উপরে আমি প্রাইমার কোট করলাম, তার উপরে আমি পুট্টি দিলাম, 6 ঘন্টা গ্যাপ দিলাম, পুট্টি শুকোনোর পরে সেটাকে আমি ঘষলাম, ঘষার পরে আমার সারফেস তৈরি হলো as recommended in the surface preparation video. Now once you start creating this design, there are steps. প্রথমে হয়তো আপনি একটা বেস কোট করলেন, বা প্রথমেই হয়তো আপনি একটা মেটালিক কোট করলেন, আপনি হয়তো মাস্কিং টেপ দিয়ে কিছু জায়গাকে মাস্কিং করে বাকি জায়গাগুলো কোট করলেন। there are lot of nuances, lot of things that you can imagine and you can do. সেটা আমরা যাতে বুঝতে পারি এবং আমাদের জাজেস এবং জুরি যাতে সেটা বুঝতে পারে যে ডিজাইনটা কিভাবে তৈরি হয়েছে, that is what will qualify your design for this contest. So you have to give a write up, you have to give a video and a photograph. রাইট আপটার মধ্যে অবশ্যই কি পেন্ট ইউজ করছেন, কি কালার ইউজ করছেন সেটা মেনশন করে দেবেন, এবং কি কি টুলস ইউজ করছেন সেইটা মেনশন করে দেবেন। ড্রাইং টাইম, কোন একটা স্টেপ থেকে আরেকটা স্টেপের মধ্যে কত ঘন্টা আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন সেটাকে ড্রাই হওয়ার জন্যে,
কি ধরনের প্যাটার্নস ইউজ করার জন্য আপনি কি ধরনের হ্যান্ড মুভমেন্টস ইউজ করছেন, যতটা পারবেন যদি সেটা ডিটেল আউট করতে পারবেন, ইট উইল বি ইজিয়ার ফর আওয়ার জাজেস। আমাদের জাজেসরা যখন সেটা পড়বে, ইট উইল বি ইজিয়ার ফর দেম টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড জাজ দ্য work of art in a much better and more logical way. Now, once this is done, I just want to give you one small disclaimer before I go to the next step কি আপনি কিভাবে আপলোড করবেন। এই যে ছবি বা এই যে ভিডিওর কথা বলছি, এগুলোর কোয়ালিটি নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। যদি আপনার মনে হয় যে খুব ভালো কোয়ালিটির ভিডিও আসছে না, ইটস নট নেসেসারি যে আপনাকে খুব হাই রেজলিউশন প্রফেশনাল ভিডিও দিতে হবে। অল উই ওয়ান্ট টু নো ইজ টু সি কি কোন স্টেপটার পরে কোনটা হচ্ছে, যাতে আমরা দেখে বুঝতে পারি। ভিডিওর কোয়ালিটি নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, যেটুকু বোঝাতে পারছেন দ্যাট ইজ অল উই নিড। নেক্সট স্টেপ, হাউ ডু উই সাবমিট দিস ডিজাইনস। ডিজাইন সাবমিশন করার জন্যে আপনাকে এই যে তিনটে জিনিস আমরা আপনাকে বললাম, রাইট আপ, ভিডিও অ্যান্ড ফটো, এই তিনটে জিনিস of that 4x4 panel you have to keep handy। অ্যাপ স্টোর থেকে, মানে আপনার যে প্লে স্টোর আছে, গুগল প্লে স্টোর, সেই প্লে স্টোর থেকে বার্জার মেমোরেবল ওয়ালস নামক একটি অ্যাপ আছে, সেই অ্যাপটা আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে। সেই অ্যাপটা রাইট নাও ইট ইজ নট অ্যাভেলেবল, এই মুহূর্তে এই অ্যাপটা ইজ নট অ্যাভেলেবল অন গুগল স্টোর। এই অ্যাপটাকে আমরা অ্যাভেলেবল করব হচ্ছে অন দ্য 1st of March, এবং 1st থেকে 10th of March which is the deadline for submission of all entries, এই 10 দিনের মধ্যে আপনাকে, এই 10 দিনের উইন্ডোর মধ্যে আপনাকে এই তিনটে জিনিস আপলোড করে দিতে হবে, ছবি, ভিডিও এবং আপনার রাইট আপ। এইখানে একটা জিনিস আমি আপনাদের বলতে চাই যে এই যে আপলোড যখন করবেন, যদি কোনো রকমের সমস্যা হয় অ্যাপ নিয়ে, ইউ নো ওয়্যার টু কানেক্ট, ইউ ক্যান কল আস অন দ্য হেল্পলাইন নাম্বার, ইউ ক্যান কানেক্ট উইথ আস অন দ্য ইমেল অ্যান্ড উই উইল গেট ব্যাক টু ইউ। দিস ইজ আ ম্যান্ডেটরি থিং, আপনাকে অ্যাপটা ডাউনলোড করতেই হবে। করার পরে ইউ হ্যাভ টু রেজিস্টার, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট আপলোড দ্য থিং। ওয়ান্স দ্য আপলোড ইজ ডান, your work of submitting the art is complete. Then we will go on to the next process of the judgment and the jury. And at a later date, সব কিছু যখন কমপ্লিট, আপনাদের আপলোড যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে, we will reach out to you physically to collect those 4x4 panels। 4x4 এর যে প্যানেলগুলো, যেটার ওপর আপনি ডিজাইনটা বানাবেন এবং যার ছবি আপনি আপলোড করছেন, এই ডিজাইনের প্যানেলগুলো we will physically collect from all of you, because we would be creating a magnificent virtual gallery। এই যে আপনারা যত ছবি আমাদেরকে দেবেন, আমরা হাই রেজলিউশন পিকচার চাইছি, আমরা আপনাদের থেকে প্যানেলগুলো নেব, বিকজ উই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট আ ফ্যান্টাস্টিক গ্যালারি অফ অল দ্য ওয়ার্ক অফ আর্ট অল অফ ইউ উইল সাবমিট, এবং সেইটাকে আমরা ওখানে সাবমিট করে আমরা ওই গ্যালারিতে ফিচার করব। নাও লেট মি কাম টু দ্য সাবমিশন রুলস। অ্যাজ আই সেড, ফার্স্ট স্টার্টিং টুমরো ইউ ক্যান স্টার্ট দ্য ওয়ার্ক। এই আজকের ব্রিফিং হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাদের ডাউটস ক্লিয়ার করার পরে, আপনারা মেটেরিয়াল যখন পেয়ে যাবেন, পেন্টিং কিটটা পেয়ে যাবেন, মেটেরিয়াল কিনে নেবেন, আপনারা কাজ শুরু করে দিন। 1st March আমরা আপনাদেরকে ইন্টিমেট করে দেবো, অ্যাপটা যখন লাইভ হয়ে যাবে অন গুগল স্টোর, আপনাদেরকে অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিতে হবে। এবং এই প্রসেসের মধ্যে অ্যাপটা ডাউনলোড করার পরে 1st March থেকে নিয়ে 10th March which is the deadline for submission, এই 10 দিনের মধ্যে আপনাদেরকে এই আপনার রাইট আপ, ভিডিও এবং ছবি আপলোড করে দিতে হবে। ছবির ফরম্যাট জেপেগ হতে হবে, মিনিমাম 300 DPI, 300 ডটস পার ইঞ্চ আপনার রেজলিউশন হওয়া দরকার, এবং ছবির সাইজ যেন 3 MB বেশি না হয়। That is a minimum requirement, নয়তো the app will not support it. And the videos, যে ভিডিওগুলোর আমরা কথা বললাম, the video has to be maximum of 100 MB। আপনি 100 MB 5টা ভিডিও আপলোড করতে পারেন, কিন্তু আপনি একটা ভিডিও 100 MB বেশি হলে the app will not allow you to upload. So you can create 5 different videos of 100 MB and upload them simultaneously one after the other and in the mobile application. So this brings us to the end of the entire process of creation of the design, the rules and regulation and the submission.
where we will be able to complete the whole process by 10th of March, and then the whole thing will go to the jury and the judges to basically judge the work of art, and that is when your write-up and your videos will come very handy. I am also very glad to announce that a memorable Walser event moddhe we have been able to get on board very eminent personalities, very eminent judges from the field of design and art. We will very soon declare their names and on our website, and that's something that I'm sure all of you will be looking forward to. Amader jara jury panel, they are very known personalities in the world of art and design. So with that, I would like to come to the small details on the judging part. আমরা আজকে যতজন পার্টিসিপেট করেছেন, আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা সবাই ডিজাইনস সাবমিট করবেন। এই টোটাল সাবমিশনের পরে we will shortlist after 10th of March, when we have all the designs, we will shortlist 40 designs out of that entire universe of designs that we get. From that 40 designs, again there will be a second round of judging where the top 10 winners will be shortlisted, and the winners of this memorable walls contest will be the top 10 work of art that you will be submitting, and the top 10 winners will be rewarded with a cash prize of rupees 20,000 each, and a trophy and a certificate of excellence for all these top 10 winners. Not only that, the top 3 people, the top 3 of this top 10, 10 জন উইনার, তার মধ্যে যারা টপ 3 জন, তারা একটা সুবর্ণ সুযোগ পাবে আমাদের কিছু ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং ফার্মের সঙ্গে, খুব নামি দামি ইন্টেরিয়র ডিজাইনারদের সঙ্গে একটা ইন্টার্নশিপ করার একটা অপরচুনিটি আমরা আপনাদেরকে দিতে পারবো। I am very happy to announce that the top 3 people will get an opportunity to do an internship with very notable interior designers. That brings us to the end of the process, the rewards. We will now cut to the question answer session, and for that I would request Debangshu to come on the stage again, and request all of you to activate your chat windows to bring all your questions to us so that we can answer them. Well, thank you so much. It was really very lovely presentation, Shumantro, Mr. Chakraborty. Thank you so much. So we will take questions. I think we have got plenty of questions where our helpline team already given many answers to that continuously, like the helpline number. Helpline number already given by Orijit is our backend team, which is 8240870215. Okay. So I will take questions one by one. One I can read that how we will submit the bill for the paints for the concession of rupees 1,000. So Shubhantru, if you can answer. Okay, so this 1,000 rupees compensation will be given from our sides if you submit the bill. Your question is how do you submit the bill? So we will reach out to you, as I said during the presentation. আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব এবং আমাদের ওয়েবসাইট আমরা ওখানে we will give an where you upload the bill. This is one option we will give. Apart from that, you can also send your bills through an email, যেখানে আপনাকে আপনার নামটা সাবজেক্ট লাইনে লিখে দিতে হবে, মেমোরেবল ওয়াল সাবজেক্ট লাইন লিখে আপনি সেখানে বিল কম্পেনসেশন লিখে দিয়ে দেবেন, আপনার বিলটাকে আপলোড করে you can send through mail or you can just upload it in our website. We will activate this website option for submitting the bill very soon in the website. Maybe in the next 4 to 5 days we will start activating those windows. আপনাদের কাছে যেই এই পেইন্টিং কিটটা পৌঁছে যাবে, যেটা another 5-6 days, তার মধ্যে আমরা এটা অ্যাক্টিভেট করে দেবো। সো there is no problem in that. If you face any problem after that, যে আপনি সাবমিট করতে পারলেন না বা আপনার মেলটা ওখানে পৌঁছলো না, you can call us on the phone number or on the phone number, and we an instant solution for that. So there is nothing to worry about that. So see what Shumantro has, for any problem or any challenges you are facing, you have the helpline number. Please pick up the phone and call anytime. Okay, so we are available to support you. So now I will take one by one
like how to get the toolkit. See, already Shumantra has said, I will answer that. We are couriering that, we have all your address, okay? So basically two things Berger is giving you. Number one is the toolkit, which is going to you free of cost at your house. We are couriering it because we have the address of all of you, okay? So tomorrow we are sending all the courier. Hopefully within 3 to 4 days you will all get the toolkit, okay? Now once you get the toolkit, then you would need the paint also, because the paint is not there in the toolkit. Paint or putty, what Mr. Chakraborty has said, to make the surface. So those things you can go and buy to a Berger paint shop, and so that is the another thing you are getting. And Shumantra has already told you how to compensate the bill. Okay. So the second question. So somebody has asked a very pertinent question. I will take this to Shondip Dar. That can we just draw our imagination if not a pattern? Yes, It's a similar question. Sorry, Shondip, I'll just similar question. Lot of people have asked, so I'll just mix up 2-3 questions so that we can Please, answer. please. Somebody has said that can I use only motif? Okay. Yes. Or texture design, can we do a texture design? Okay, so I think you can answer all of this at one go, right? দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে আপনারা যে কোনো ডিজাইনই করুন, আমাদের গোল খুব পরিষ্কার, সেটা যেন সাধারণ লোকে সাধারণ পেইন্টার রেপ্লিকেট করতে পারে বা একই জিনিস বারবার নানা জায়গায় যাতে রিপিট করতে পারে এবং সেটার মধ্যে যেন নভেল ব্যাপারটা থাকে। এটা হচ্ছে 3টে অবজেক্টিভ আমাদের মিস্টার সুমন্ত্র অনেকবারই বলে দিয়েছে। এছাড়া কয়েকটা জিনিস আমি আপনাদের বলে দিই যে আপনাদের যে কোনো আইডিয়া, যেমন আমি আপনাকে একটা আইডিয়া বলছি যে ইভেন উইথ এ ভেরি সিম্পল থিং দ্যাট ইজ মেজারিং টেপ অর মাস্কিং টেপ ইউ ক্যান ক্রিয়েট এ ডিজাইন। আপনি একটা মাস্কিং টেপ নিলেন, সেখানে প্যাটার্নটাকে তৈরি করলেন, সেখানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ শেড পাশাপাশি লাগিয়ে সেরকম করে আপনারা এটাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি জিওমেট্রিক্যাল ডিজাইন। তারপরে কিছু ক্ষেত্রে আপনারা যেমন ফাস্ট ডিজাইন এক্সিকিউট করতে পারেন, যেটা খুব ফটাফট লোকে করতে পারে, খুব তাড়াতাড়ি লোকে করতে পারে সেটা। আর কোনো ক্ষেত্রে যেমন আপনারা শুনলেন একটা স্পঞ্জ ব্লক দিয়েও অনেক টুল করা যায়। আবার আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন যে আমরা যে প্লাস্টিক চা মানে কাপে যে আমরা যে চা খাই, সেই কাপটাকে পর্যন্ত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা লাইনে একইভাবে টেনেও কিন্তু একটা ডিজাইন করা যায়। সেইখানে আপনার আইডিয়াটা হচ্ছে বড় কথা, আপনি কি দিয়ে করবেন। আরও একটা কথা আপনাকে বলতে পারি যে ধরুন চিরুনির মতো কিছু ব্রাশ হয়, আমরা যেটাকে বলে থাকি ব্লক হার্ড ব্রাশ, এরকম কিছু ব্রাশ দিয়ে টেক্সটাইল টাইপের ডিজাইনও আমরা করতে পারি। নানা রকম এরকমভাবে করা যায়, অতি সাধারণ সাধারণ জিনিস দিয়ে দারুণ দারুণ ডিজাইন কিন্তু ক্রিয়েট করা যেতে পারে। And just to add, motifs, it can be anything. We are talking about imagination and innovation here, so it can be really anything. কাস্টমারের পছন্দ হতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য আমরা আগেই বলেছি, আবার একবার রিপিট করে দিচ্ছি যে আমরা যাদের জন্য করব, আমি আমার নিজের জন্য করব না, আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা যাদের জন্য করব তারা যেন এটাকে রেপ্লিকেট করতে পারে এবং যাদের বাড়িতে করব তাদের দেখে যেন পছন্দ হয়। Right, fantastic. I think I'm flooded with questions. Okay, so one question was coming that can you say once again what is replicatable? So once again, if you can just explain, Shumantra, that okay. What. So when I say repeatable or replicatable, let me just put it in one sentence. আপনি আমাকে একটা ডিজাইন দিলেন, সেই ডিজাইনটা আমি যাতে অপরকে শেখাতে পারি, নাম্বার 1। সেই ডিজাইনটা যাতে একটা বড় ওয়ালে স্কেল আপ করা যায়। আপনি আমাকে 4x4 দিচ্ছেন, ওটাকে যাতে আমি একটা 200 স্কোয়ার ফিটের ওয়ালে সেই ডিজাইনটাকে যাতে আমি স্কেল আপ করতে পারি, মানে ওই দেওয়ালে যাতে ভালো লাগে সেই হিসেবে যাতে আমি ওটাকে বড় করতে পারি। ঠিক আছে, আই উইল জাস্ট টেক আ স্মল এক্সাম্পল। সাপোজ ইউ মেক আ ফ্লাওয়ার, ঠিক আছে, আপনি একটা ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন বানালেন, সেই একটা বড় রোজ ফ্লাওয়ার, রাইট? সেই রোজ ফ্লাওয়ারটা আপনি আমাকে একটা 4x4 প্যানেলে বানিয়ে দিলেন। এবার দেয়ার ক্যান বি 2 ওয়েজ অফ, আমি একটা 200 স্কোয়ার ফিটের ওয়ালের সেন্টারে আমি ওই ফ্লাওয়ারটাকে বড় করে লাগিয়ে দিলাম, লাইক আ লার্জার দ্যান লাইফ ফ্লাওয়ার, একটা 3 ফুটের ফ্লাওয়ার আমি লাগিয়ে দিতে পারি।
But that's not what will actually make the design look good. That will look more like a sticker or more like a, you know, individual painted art. What we are looking for is ওই ফুলটাকে যদি আমরা if we can cover most of the wall, বা if I have to put it in context, ধরুন আমি একটা ড্রয়িং রুমে ঢুকছি, সেই ড্রয়িং রুমে ধরুন একটা পিলার আছে, রাইট? সেই পিলারটার মধ্যে আমি ওই ফ্লাওয়ারটাকে প্লেস করে দিলাম, সো দেন দ্যাট বিকামস রেপ্লিকেটেবল। কি আমি আপনার ডিজাইনটাকে আমি মানে রেপ্লিকেট করলাম কোথায়? দেওয়ালে, ঠিক আছে, এবং আমি ওটাকে বড় করলাম এবং আমি ওই পুরো পিলারটাকে ফ্লাওয়ার দিয়ে 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 ঢেকে দিলাম, সেটা করা যেতে পারে। আনাদার থিং দ্যাট ক্যান বি ডান ইজ, আপনি আমাকে যে ফ্লাওয়ার প্যাটার্নটা দিচ্ছেন, আপনি আমাকে হয়তো একটা বড় রোজ না দিয়ে আপনি আমাকে 4x4 এর মধ্যে 500টা ছোট 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 রোজ দিলেন, then that can be easily scalable to a larger wall space, because the uniform pattern যে ছোট 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 যে রোজগুলো প্যাটার্ন ভাবে বসানো আছে, সেইগুলোকে আমি যখন স্কেল আপ করব, it will completely take over the whole wall and give a new look to the wall. So these are two ways of looking at it. So everything will depend on how easily it can be taught to other people. আমি যাতে অপরকে এটা শেখাতে পারি এবং সে যেন শিখে ওটা দেওয়ালে করতে পারে এবং সেটা যেন একটা বড় স্পেসেও সেটা করা যায়। রেস্ট আই লিভ ইট টু আর্টিস্ট লাইক ইউ, যেখানে আপনি ইউ আর দ্য বেস্ট জাজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে একটা বড় 6 ফিটের গোলাপ একটা 200 স্কোয়ার ফিটে বলে ভালো লাগবে, নাকি ছোট 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 গোলাপ 500টা 1000টা একটা বলে ভালো লাগবে। দ্যাট আই লিভ টু ইউ। সো দ্য ইমাজিনেশন, ইউ কিপ ইউর ইমাজিনেশন ওপেন। ইউ জাস্ট নিড টু এনশিওর যে আমি যাতে অপরকে শেখাতে পারি এবং সে যাতে করতে পারে। আমি যখন বলছি অপরকে শেখাতে পারি, আমি কিন্তু আপনাদের মতন আর্টিস্টদেরকে শেখাবো না, আমি শেখাবো যারা বাড়ি করে, পেন্টার্স, অ্যান্ড অলসো আমি ডিআইওয়াই এর কথা বলেছি, ডু ইট ইয়োরসেলফ, মানে কনজিউমার্স লাইক মি, লাইক আস, লাইক অল অফ আস, রাইট, হু হ্যাজ not much idea about textures and design. I just want to try my wall. আমি আমার দেওয়ালে ওই আপনার ওই গোলাপ ফুলটা করতে চাই, আমার পছন্দ হয়েছে, আমি যাতে করতে পারি। So this is the whole objective. I hope I was able to answer. See, you have to buy a MDF panel because a lot of people have written আমি কি ক্যানভাসে পেইন্ট করব। ক্যানভাসে I don't think you can paint because you need a hard surface, right? তাহলে এখানে একটু বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে আমরা এইটা করার উদ্দেশ্যটা কি, আমরা কোনো মানুষের বাড়ির দেওয়ালে করব, মানে সেটা একটা শক্ত দেওয়াল। শক্ত দেওয়ালটা তো এরকম একটা অ্যাসবেস্টার প্যানেল কিনলাম বা বড় একটা দেওয়াল আমরা বললাম যে 4 ফুট বাই 4 ফুট তৈরি করে দেখান, এটা হয়তো অনেকের পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু এমডিএফ বোর্ডটা হচ্ছে ইজিলি অ্যাভেলেবেল, খুব একটা বেশি দাম নয় এবং খুব স্মুথ ওয়াল। তার যে সারফেসটা খুব স্মুথ, যার জন্যে আপনারা তো রেগুলার এর মধ্যে জড়িত নন, সুতরাং একটা রাফ দেওয়ালকে স্মুথ করা আপনাদের পক্ষে হয়তো অত সহজ হবে না, কিন্তু যদি অলরেডি একটা স্মুথ সারফেস পান, তার উপরে যে কোনো ডিজাইনকে ক্রিয়েট করা আপনাদের পক্ষে ইজিয়ার হয়ে যাবে। রাইট, এবং অনেকেই জিজ্ঞেস করছে এমডিএফ ওয়াল কোথায় পাবেন। যে কোনো আপনার পাড়ার কাঠের দোকানে গেলেই আপনি এমডিএফ ওয়াল পাবেন। ওখানে গিয়ে জাস্ট বলবেন আমাকে একটা এমডিএফ ওয়াল, মেবি 2 ইঞ্চি বা 3 ইঞ্চি বা 4 ইঞ্চি, 2 ইঞ্চি ইজ এনাফ থিকনেস, 2 ইঞ্চি থিকনেসের আপনি একটা এমডিএফ ওয়াল 4 ফিট বাই 4 ফিট, ম্যাক্সিমাম দাম হয় 150 থেকে 200 টাকা, যেটা আপনাকে কিনতে হবে। দ্যাট ইজ ইউর ইনভেস্টমেন্ট টু দিস এন্টায়ার থিং, বিকজ ওটা বার্জার পেইন্টসের দোকানে পাওয়া যায় না। So you have to buy that thing, right? So next I will ask another questions. What is metallic and non-metallic paint? Which type of paint should we use? দেখুন, এখানে আমরা আগে একটা আলোচনা করেছি, আবার আরেকবার পরিষ্কার করে বলি। মেটালিক হচ্ছে যেটা গ্লিটারিং এফেক্ট থাকে, মানে যেটার মধ্যে চকচক করে আর কি বেশি, হ্যাঁ, গ্লিটারিং এফেক্ট থাকে, সেগুলো মেটালিক পেন্ট। সেগুলো দিয়ে আমরা কিছু ডিজাইন এক্সিকিউট করি, আর কিছু ডিজাইন আমরা তৈরি করি যেগুলো শিন এফেক্ট থাকে, সেগুলো নন মেটালিক। এবার তার ও দুটোরই কিন্তু দুরকম ভাগ আছে। মেটালিকটা একটা স্লো ড্রাইং হয়, একটা ফাস্ট ড্রাইং হয়, এবং নন মেটালিকটাও আপনারা নর্মালি এটা স্লো ড্রাইং হয়। ফাস্ট ড্রাইং পেন্ট দিয়ে বেসটাকে তৈরি করা হয়, ঠিক আছে? রাইট। আরেকজন প্রশ্ন করছে, can I change the size of the panel? See, you have to use minimum 4 feet by 4 feet. এর বড় আপনি যদি করতে চান করতে পারেন, বাট মিনিমাম সাইজ ইজ 4 feet by 4 feet. আমি জাস্ট উত্তরটা দিয়ে দিলাম because I know this answer. So second is another question. And there's a reason why, because we are creating a gallery,
অ্যান্ড ওই গ্যালারিতে আমরা যখন ওটাকে শোকেস করব ফর দ্য বিগ ওয়ার্ল্ড টু সি, ইনফ্যাক্ট আপনাদের এন্ট্রিগুলো এসে যাওয়ার পর আপনারাও আপনার রেজিস্টার নাম ইয়ে করে আপনারা সেই গ্যালারিতে ঢুকে দেখতে পারবেন যে বাকিরা কি কাজ করেছে। সো ইট উইল বি অ্যাভেলেবল ফর অল টু সি। সো ওই ইউনিফর্মিটির জন্য আমরা 4x4টা রেখেছি। এবং একটা ওয়াল প্যাটার্ন খুব ছোট সাইজে করলে কিচ্ছু বোঝা যায় না। সো দ্যাটস দ্য রিজন উই থট উইল কিপ 4x4. ইউ ক্যান টেক আ বিগার প্যানেল, নট আ প্রবলেম। Right. So, arekta khub important question, I think we should answer this, is that if someone has got the colors required, then can that person get cashback? No. If you already have colors, please use that and make your design. So it's not that, you know, you have bought the color from some other places and, you know, that Berger Paints will compensate that. If you give us Berger Paints bill, we will compensate it. We are not asking you any questions beyond that. আপনি আমাদেরকে একটা Berger Paints এর ডিলারের বিল দেবেন, সেই বিলটা আমরা আপনাকে পেইন্টটা যেটা আপনি কিনবেন সেই পেইন্টার এগেইনস্টে আপনাকে বিল দেবে, এবং অবভিয়াসলি দেল বি আ ডেট, দেল বি আ রিসেন্সি, ওগুলো চেক করে আমরা আপনাকে উই উইল কম্পেনসেট দ্য মানি। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে যে আমি যে স্ক্রিপ্টটা লিখবো, যে আমি কিভাবে পেইন্টটা করেছি, আমি কি বাংলায় লিখতে পারি বা ইংরেজিতে লিখতে পারি, বাট হোয়াট শুড বি দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ? আই থিঙ্ক দে ক্যান রাইট ইন দেয়ার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, নো প্রবলেম, এনিথিং ইজ ফাইন। ইউ আর কমফোর্টেবল উইথ এনি ল্যাঙ্গুয়েজ, হোয়াট এভার ল্যাঙ্গুয়েজ? এখানে আমি একটা কথা খালি বলবো, এটাকে স্টেপ বাই স্টেপ লিখবেন। রাইট। ফার্স্ট স্টেপ, আপনি স্পঞ্জ রোলার দিয়ে একটা রং লাগিয়েছেন, বেস কোট করেছেন। সেকেন্ড স্টেপ 6 ঘন্টা শুকোতে দিয়েছেন। থার্ড স্টেপ এর উপরে আপনি একটা স্পঞ্জ ব্লক দিয়ে ডিজাইন, এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ লিখবেন, সেটা বুঝে উঠতে আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে। বাট মোবাইল অ্যাপে বাংলা সাপোর্ট করবেন। আপনি যেটা করবেন, একটা কাগজে লিখবেন, A4 সাইজ কাগজে সুন্দর পরিচ্ছন্নভাবে লিখবেন যাতে আমরা পড়তে পারি। ওই ছবিটা আপনি আপলোড করলেও চলবে, কোনো অসুবিধা নেই। যে আপনাকে ওই অ্যাপে গিয়ে টাইপ করতে হবে পুরো প্রসেসটা, নট নেসেসারিলি। আপনি একটা কাগজেও লিখে, বাট এটা খেয়াল রাখবেন যেন ওটা পড়া যায়, পরিচ্ছন্ন হয়, রিডেবল হয়। আইডিয়ালি আ কম্পিউটার টাইপড নোট ইজ দ্য বেস্ট থিং, কারণ ওটা সবার জন্য খুব ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এন্ড আপনাদের আপলোড করতেও খুব ইজি হবে একটা ওয়ার্ড ফাইল। বাট ইফ নট, দেন দিস ইজ ফাইন। Abhishek, sorry, right now this app won't be available on iOS. Maybe আমরা next year থেকে করব, because we are just developing the app and iOS take a lot of time to approve. So that's why currently we will do it in Android platform. What you can do, আপনার বাড়িতে যদি কারোর Android platform থাকে বা Android phone থাকে, আপনি সেখান থেকেও অ্যাপটা ডাউনলোড করে আপনি আপনার নামেই লগ ইন করছেন, আমরা আপনাকে একটা লগ ইন অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দেবো। সো আপনি যার ফোন থেকেই করুন, আই ক্যান সি ইউ অ্যাজ অভিষেক। So whatever you can upload, you can upload through that phone also. Maybe somebody from your family, you can use that phone. একজন লিখেছে, যদি মনে করুন আমি পেন্সিল দিয়ে ড্র করে কালার করলাম, তাহলে কি করা যায়? এখানে দেখুন, আমরা বারবার বলেছি যে ওটাকে আপনাকে অনেক জায়গায় রিপিট করতে হবে, অনেক জায়গায় রেপ্লিকেট করতে হবে। আপনি যখনই পেন্সিল দিয়ে কোনো জিনিস ড্র করলেন, সব সময় একই রকম, মানে ইউনিফর্ম ডিজাইনটা হবে না, তখন ডিফারেন্স হয়ে যাবে। ওই জন্য একটা মেথডের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে জিনিসটাকে করতে হবে, তাহলে ওটা ইউনিফর্মলি সমস্ত ওয়ালে যাবে, এবং অন্য দেওয়ালেও যখন করা হবে তখনও সেই জিনিসটা পাওয়া যাবে। এই রিলেটেড সন্দীপ একজন প্রশ্ন করেছে যে এই রোলারের মধ্যে আমি ডিজাইনটা কিভাবে বানাবো? রোলারের মধ্যে যদি আমাকে রোলার ইউজ করতে হয়, তাহলে রোলারে কি আমি ডিজাইন বানাতে পারি? হ্যাঁ, দু রকম ভাবে হয় সহজে। আরেকটা যেটা বলছি না, সেটা ব্লক করে তৈরি করতে হয়, সেটা আপনাদের পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু নর্মালি যেটা সম্ভব, একটা হচ্ছে রোলারের ওপরে কোনো কাপড়, সেই কাপড়টার প্যাটার্নটা প্লাস মাইনাস এদিক ওদিক করে, যেটাভাবে আমরা নানাভাবে কাপড়টাকে পেঁচিয়ে যে ডিজাইনগুলো তৈরি করি, সেভাবে একটা ডিজাইন তৈরি করা যেতে পারে। এছাড়া যেটা করা যেতে পারে, যদি স্পঞ্জটা একটু হার্ড স্পঞ্জ হয়, তার মধ্যে হয়তো আমি কোনো শার্প কোনো জিনিস দিয়ে কেটে ডিজাইন তৈরি করে সেভাবেও তৈরি করতে পারি। বাট আমার মনে হয় সন্দীপদা, ওনাদের ইউ ডোন্ট নিড টু ফলো, আপনারা কারণ অনেকেই লিখছে, আমি কি আরেকবার ভিডিওটা দেখতে পারি বা প্রসেসটা আরেকবার বলতে পারি? সি আওয়ার আইডিয়া ওয়াজ জাস্ট টু গিভ ইউ সাম আইডিয়া যে কিভাবে এটা করা যেতে পারে, বাট দ্যাট ডাজ নট মিন ইউ উইল কপি দ্যাট। আমরা যেটা চাইছি, এই এন্টায়ার মেমোরেবল ওয়ালসের উদ্দেশ্য হচ্ছে টু গেট নভেল ডিজাইন ফ্রম ইউ, ইউনিক ডিজাইন ফ্রম ইউ, যেটা আপনার ইমাজিনেশন থেকে আসবে। সো ডু নট রেস্ট্রিক্ট ইউর আইডিয়াজ।
রেস্ট্রিকশন ইজ নাথিং, অনলি রেস্ট্রিকশন হচ্ছে আপনাকে একটা এমডিএফ ইউজ করতে হবে, বার্জারের পেন্ট ইউজ করতে হবে, আর আপনি যেহেতু এটা ওয়াল ডিজাইন মনে রাখতে হবে যে আপনি কোনো একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আঁকলেন বা সেই রকম কিছু নয়, দিস ইজ ইট কুড বি অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়াল ডিজাইন অলসো, বাট এন্ড অফ দ্য ডে ইট শুড বি আ ওয়াল ডিজাইন, উই আর কলিং ইট মেমোরেবল ওয়ালস, নট মেমোরেবল পেন্টিং, Yeah. রাইট? Right. আরেকজন জিজ্ঞেস করছিল যে আমরা একটা গ্রুপ হিসেবে জয়েন করেছি, আমাদের কি দুজনকে আলাদা আলাদা ডিজাইন জমা দিতে হবে? নট, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো, রাইট? আমরা You can- একজনকেই The rule of the আমরা the rule of the একজনকেই game is download either you can join solo or you can join as a group. এটা So- খুব ভালো আইডিয়া, আপনারা যদি গ্রুপ মিলে একটা ডিজাইন তৈরি করেন দেন ইওর গ্রুপ উইল উইন দ্য প্রাইজ। But we have a limitation on the group size, which is ইয়া 4. ম্যাক্সিমাম 4 আর মিনিমাম 2। আরেকজন দিয়েছে একজন কটা ডিজাইন সাবমিট করতে পারবে। আই থিঙ্ক ইউ ক্যান, ইউ নো, restriction? সেরকম কোনো রেস্ট্রিকশন নেই, ইউ ক্যান সাবমিট মাল্টিপল ডিজাইন। Absolutely, because end of the day objective is to get more design from you so that we can have a pool of lot of design, so that that we can have a huge amount of creativity we can show to the world, because end of the day এই গ্যালারিটা সবাই দেখতে পাবে। আমরা একটা সুন্দর গ্যালারি বানাচ্ছি, ভার্চুয়াল গ্যালারি, যে গ্যালারিতে আপনাদের ডিজাইনগুলো একটা ঘরের মধ্যে থাকবে, মানে আপনি দেখবেন আপনার ডিজাইনটা কি সুন্দর লাগছে একটা ঘরের মধ্যে, ওইগুলো আমরা ক্রিয়েট করব, ইউ উইল ফিল ভেরি গুড ওয়ান্স ইউ সি দ্যাট। সো সেটা সারা পৃথিবীর লোক দেখবে, সো মোর ইউ সাবমিট আই থিঙ্ক মোর ইজ বেটার, রাইট? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, Right. আপনারও তো অপরচুনিটি বাড়বে। আপনি একটা ডিজাইন দিলে সেটা সিলেক্ট হলো কি হলো না, যতটা অপরচুনিটি, আপনি 4টে দিলে চান্সটা একটু বেড়ে যায় সিলেকশন হওয়ার জন্য, স্বাভাবিক কারণেই। সুতরাং আপনি সেটা নিতেই পারেন সেই সুযোগটা। কতগুলো কালার লিমিটেশন আছে? না, এরকম কোনো লিমিটেশন করা যায় না, কারণ আপনার আইডিয়াটা আপনার। আপনি 2টো কালার দিয়ে করবেন কি 4টে কালার দিয়ে করবেন আপনার, কিন্তু এগেন আপনাকে ওই আবার পুরনো কথায় ফিরে আসতে হচ্ছে কি যে মানুষটা করবে সেখানে কিন্তু একটা কস্ট ফ্যাক্টর আছে। আপনি ধরুন 2টো কালার দিয়ে কোনো ডিজাইন যদি করা হয়, সাপোজ তাকে 2টো ডাব্বা রং কিনতে হলো, কিন্তু আপনি যদি 12টা কালার দিয়ে কোনো ডিজাইন তৈরি করেন তাহলে তাকে 12টা কালার কিনতে হবে। রাইট। বা এখানে একটা কথা হতে পারে, এটাও কিন্তু আমরা দেখেছি যে হয়তো 2টো কালার রেশিওতে মিশিয়ে মিশিয়ে 4 রকম কালার তৈরি করা যেতে পারে, সেটাও করতে পারেন। তবে বেসিক কালারগুলো, নাম্বার অফ কালার যদি লিমিটেড হয়, এটা মানে যে এক্সিকিউট করবে তার পক্ষে এটা সম্ভব আর কি। But I would like to say something on this, Shandipda, that I mean we can definitely look at see we এটা পুরোটাই আপনাদের ইমাজিনেশন। আপনার যদি মনে হয় যে আপনার মাথায় যেটা আসছে সেটা 10টা কালার দিয়েই হবে, প্লিজ গো অ্যাহেড উইথ 10 কালার্স, ডু নট স্টপ ইয়োরসেলফ, রাইট? বাট আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনটা বলা হবে, কেননা আলটিমেটলি এটা যখন আমরা ধরুন এই ডিজাইনগুলো আলটিমেটলি যাবে সারা বিশ্বে লোকের কাছে যাবে, দিস ডিজাইনস উইল বিকাম পপুলার, দ্য উইনার্স, দ্য ডিজাইনস উইল গেট পপুলার এভরিওয়্যার, লোকে এগুলো ইউজ করবে, রাইট? সো ইয়োর ডিজাইন created by you will have a much greater platform for itself to showcase, right? আপনি হয়তো দেখবেন অনেক, যেরকম আমি আপনাকে দেখালাম স্প্যাচুলেটো, ফ্লোরা, আমাদের দুটো ডিজাইন যেটা বিভিন্ন লোকের বাড়িতে আছে, বহু লোকের বাড়িতে আছে, হতে পারে your design will also feature in one of those, and we as a company we will ensure যে আপনার আর্টটাকে যাতে আমরা বিভিন্ন লোকের কাছে পৌঁছে দিতে পারি through mass media, through massive campaigns on digital media. So we will give you a big platform to showcase the designs for the winners. So that's why do not limit your creativity. Yeah. Stick to the rules, that's all I say. অ্যাবসলিউটলি। একটা জিনিস আমি আপনাদের বলতে পারি, যে 10 জন এখানে উইনার হবেন, ইউ উইল বিকাম ফেমাস, বিকজ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ পাবলিসিটি উইল হ্যাপেন, প্রচুর নিউজ পেপারে আপনার ছবি বেরোবে, আপনার লেখাগুলো আপনার আঁকা বেরোবে। তো সো টেক দিস থিংস অ্যাজ আ হিউজ অপরচুনিটি ফর ইউর লাইফ, বিকজ দ্যাট উইল বিল্ড ইউর কেরিয়ার। আচ্ছা, এখানে অভিপ্সা জিজ্ঞেস করছে যে ওর পাওয়ার কাট হয়ে গিয়েছিল, ও প্রসিডিওরটা দেখতে পারে। Don't worry at all, because we are recording the entire program. আমরা এই প্রোগ্রামটা প্রত্যেকের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে আরেকবার পাঠাবো, যাতে আপনারা পুরো প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখতে পারেন। নট অনলি দ্যাট, এই প্রশ্নগুলো পাওয়ার পর আমার একটা যেটা মনে হচ্ছে সুমন্ত্র, লট অফ পিপল হ্যাভ, এটা আপনি ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন এই ভিডিওটা, মানে আমাদের www.bergermemorableWalls.com, এইখানে আপনি ভিডিওটা কালকেই পেয়ে যাবেন। সো অল অফ ইউ ক্যান সি দিস ভিডিও ইন দ্য ওয়েবসাইট। আর আরেকটা জিনিস যেটা আমার মনে হচ্ছে যে এই এত প্রশ্ন থেকে সমুদ্র,
আমার মনে হয় যদি আমরা একটা সিরিজ করে ওদের বিভিন্ন কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার একটা স্টেপ বাই স্টেপ ডিজাইন করে সবাইকে পাঠাতে পারি, দ্যাট উড বি নাইস। আমরা একটা লিস্ট অফ এফএকিউজ বানিয়ে নেবো। আপনাদের এত থ্যাঙ্কস ফর অল দ্য কোয়েশ্চেন্স। এই কোয়েশ্চেন্সগুলোকে ক্যাটেগরাইজ করে আমরা একটা ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন্সের লিস্ট করে আমরা ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেবো, উইচ উইল টেক কেয়ার অফ মেবি 90% অফ ইউর কোয়েশ্চেন্স, 99% অফ ইউর কোয়েশ্চেন্স। এর বিয়ন্ড কিছু থাকলে ইউ নো হোয়াট টু ডু, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট রিচ আউট টু আস অ্যান্ড আস্ক ইউর কোয়েশ্চেন্স অ্যাগেন। Same question, that surface preparation টা আরেকবার রিপিট করা, so same answer. Don't worry, you will see the video tomorrow in our website. You can see at your leisure time, বারবার আপনি ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড করে দেখতে পারবেন, so there is no problem. এবং টিম দেখুন অলরেডি হেল্পলাইন নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছে, এবং আপনারা ইমেলও করতে পারেন আপনাদের কোনো সমস্যা হলে, memorableWalls@gmail.com, ওখানে। একজন প্রশ্ন করেছে, স্যার এই রোলার এবং ব্রাশগুলো কি আপনাদের থেকেই পাবো? আমাদের সব ডিজাইন রোলার হয়তো আপনি সব ডিলারের কাছে পাবেন না। আপনি যেখানে থাকেন সেখানে আপনার নিকটবর্তী ডিলারের কাছে হয়তো আপনি আমাদের টোটাল দেওয়া 16 রোলার, 16টা ডিফারেন্ট রোলার এবং কিছু ব্লক ব্রাশ টুলস এইসব আছে। এই 16-17টা রোলারের মধ্যে হয়তো আপনি 5টা যেটা সবচেয়ে বেশি চলে আপনি সেটাই পেলেন। সেই মুহূর্তে হয়তো ওই দোকানে দুটোই আছে, আপনি মানে কি বলে ওই ডিলারকে বলতে পারেন যে ও আপনাকে আনিয়ে দেবে, সে আপনাকে 48 ঘন্টার মধ্যে আনিয়ে দিতে পারবে। দিস ইজ হোয়াট উই ক্যান এনশিওর, যে ওই ডিলারের কাছে আপনি অর্ডারটা প্লেস করবেন, ও আমাদের ডেপো থেকে অর্ডার দিয়ে 48 ঘন্টার মধ্যে আপনাকে ওটা পাইয়ে দেবে। বা আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার, বা আপনি আমাদের হেল্পলাইন নাম্বারে বলতে পারেন, বাট দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডু ইজ থ্রু দ্য ডিলার, কারণ আপনার যেহেতু ডিলারের থ্রু দিয়েই ওটা বিলিংটা হবে, তো মানে বেস্ট হচ্ছে আপনি ডিলারের থ্রু দিয়ে অর্ডার করে নিন। বাট ইয়েস, ইউ হ্যাভ টু চেক উইথ দ্য ডিলার কোনটা অ্যাভেলেবল কোনটা অ্যাভেলেবল নয়, কিন্তু রং, পুট্টি, প্রাইমার এইগুলো সব ডিলারের কাছে আপনি পেয়ে যাবেন। এখানে সন্দীপদা একটা খুব ভালো প্রশ্ন এসছে, এক্স্যাক্টলি হাউ মাচ পেন ডু ইউ নিড টু বাই ফ্রম দ্য ডিলার, ইজ দ্যার এনি লিমিট? প্লিজ টেল মি ওয়ান্স। লিমিটের কোনো ব্যাপার নেই, আপনার করতে গেলে 1 লিটার করে একটা রং হয় যেটা টিন্টেড হয়। এগুলো তো আমাদের ওয়াটার বেস পেন্ট, তো ওয়াটার বেস ইমালশন পেন্ট, এগুলো নর্মালি আমাদের 1 লিটার করে ডাব্বা হয়, 1 লিটার করে কিনবেন। রাইট, দেখুন কিছু আমাদের স্টেনারও পাওয়া যায়, ঠিক আছে? আপনি বেস পেন্ট কিনে লাল, হলুদ, সবুজ, নীল, অরেঞ্জ, বার্ন সিয়েনা, ডার্কি অ্যাম্বার, এরকম ধরনের we have about 10 ডিফারেন্ট ইউনিভার্সাল স্টেনার বলা হয় ওগুলোকে। আপনারা জানেন ইউনিভার্সাল স্টেনার কি? ওইগুলো মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে আপনারা কালার্স ক্রিয়েট করতে পারেন। এটা আপনাকে নিজে করতে হবে, যে আপনি 1 লিটার বেস পেন্ট কিনে আপনি এটা করলেন, বাট you have to tell us what color that is, কারণ ওই কালারটা আমরা যতক্ষণ না জানতে পারবো, আমরা আমাদের কালার গ্যালারির সঙ্গে ওটা ম্যাচ না করতে পারলে আমরা ডিজাইনটাকে ভার্চুয়াল গ্যালারিতে তুলতে পারবো না, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে আপনি দোকানে গিয়ে ডিরেক্টলি বলতে পারবেন যে আমার একটা স্কাই ব্লু কালার চাই, যেরকম নাইট স্কাই বলে একটা ডার্ক ব্লু কালার আছে। আপনি যদি ডিলারের কাছে গিয়ে বলেন যে আমার নাইট স্কাই কালারটা চাই, ও আপনাকে নাইট স্কাইটা 1 লিটার ইয়েতে মেশিনে বানিয়ে দিয়ে দেবে। দ্যাট ইজ অলসো আনাদার অপশন। আনাদার অপশন ইজ, যেটা আমি বললাম, আপনি 1 লিটার বা 4 লিটার পেন্ট কিনুন, আপনি ছোট ছোট সেকশনস বানিয়ে নিজের মতন করে আপনি করতে পারেন। বাট ইন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু টেল আস হোয়াট ইজ দ্য কালার, ওই কালারটার কি নাম, মানে হোয়াট ইজ দ্য ক্লোজেস্ট শেড, সেটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে। বা দোকানে শেড কার্ডও পাওয়া যায়, শেড কার্ডের সঙ্গে ওটাও ওটা দেখে match আপনারা করে ম্যাচ করিয়ে নিতে পারবেন। একটু ছোট্ট কথা, মেটালিক যেগুলো না, এগুলো ছোট প্যাকেটেও পাওয়া যায়, হ্যাঁ। এগুলো 200 ml-ও পাওয়া যায়, কিন্তু নর্মাল যে ইমালশনটা সেটা কিন্তু 1 লিটারে পাওয়া যায়। রাইট, আচ্ছা এখানে কৌলভ দেবের একটা মেসেজ আছে। কৌলভ, ডোন্ট ওয়ারি, উই হ্যাভ রেড ইউর মেসেজ। বেসিক্যালি কৌলভ ইজ ফ্রম আসাম, ওকে, যদিও আমাদের বেঙ্গলের জন্য এটা করা হয়েছে, বাট ও যেহেতু কারেন্টলি কল্যাণ ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার অফ ফাইন আর্টস পড়ছে এবং ও পার্টিসিপেট করছে, বলছে আমি কি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাব? we will organize something for him separately in so we will our team will contact with you on this. নাও এই ভিডিও মেকিং নিয়ে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে। না, এই একজন প্রশ্ন করছে এই ভিডিও মেকিংটা কি অন্য বোর্ডে করবো আমি? এইটা আমার মনে হয় একটু যদি তুমি বলে দাও যে যখন একজন পেন্ট করছে সে কিভাবে ভিডিওটা করবে, বা কেউ হেল্প করবে, বা কিভাবে, এটা একটু যদি আরেকবার বলা যায় আমার মনে হয় ভালো হয়, বিকজ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস। I will try to answer that question. দেখুন এই ভিডিওটাকে, এটাকে বলা হয় হাউ টু ভিডিওস। আপনারা ইউটিউবে গিয়ে দেখেন বিভিন্ন লোক সারা পৃথিবী থেকে ইনোভেটিভ জিনিসপত্র করছে, এবং সেটা কিভাবে করছে তার একটা ডেসক্রিপশন। এরকম কার্পেন্ট্রির ওপর এরকম হাজার হাজার ভিডিও আছে। একটা ছোট
টেবিল বানালো, কেউ একটা পলিশ করছে, কেউ একটা ওয়াল ডিজাইন করছে, কেউ একটা কিছু মানে ধরুন একটা স্টেনসিল বানাচ্ছে, দেয়ার ক্যান বি হান্ড্রেডস অফ থিং। তারা কি করে, ওরা স্টেপগুলোকে রেকর্ড করে। এই ক্ষেত্রে আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে যেটা করতে হবে, যে ভিডিওটা আপনাকে শ্যুট করতে হবে যে স্টেপসগুলো আপনি করছেন সারফেস প্রিপারেশন। প্রথমে আপনি একটা ভিডিওটা শ্যুট করলেন যে আপনি কি কি মেটেরিয়াল ইউজ করছেন, কিট, ব্রাশ, রোলার, আপনার প্যানেল সব কিছু নিয়ে একটা শ্যুট করলেন, কাট করলেন। নেক্সট আপনি সারফেস প্রিপারেশনটা যখন করছেন, ঠিক আছে, সেটা যদি আপনি একা মানুষ, আপনি আপনার সঙ্গে কেউ নেই, কেউ যদি আপনাকে হেল্প করতে পারে খুব ভালো, যদি না পারেন তাহলে ওটা করে নেওয়ার পরে আপনি ভিডিওটা, আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করে নিলেন রোলার দিয়ে আপনি ভিডিওটা তুলে আপনি একটা ভয়েস ওভারে বলে দিন যে এটা আমি রোলার দিয়ে প্রাইমার অ্যাপ্লিকেশন করলাম। থার্ড স্টেপ, আপনি ধরুন মেটালিক কালার লাগাচ্ছেন একটা তুলি দিয়ে, ঠিক আছে, আপনি মেটালিক কালারটা লাগিয়ে, আপনার দু হাত বিজি, আপনি ফোন ধরতে পারবেন না, হয় আপনি ফোনটাকে কোথাও মাউন্ট করে দিন, সেট করে দিন যাতে ওটা ভিডিওতে আসে, বা আপনি করে নিয়ে তারপরে আপনি বলে দিন ভয়েস ওভারের পেছন থেকে ভিডিওটা তুলে, আমি এই সারফেস প্রিপেয়ার করার পরে আমি এই তুলি দিয়ে এই র্যান্ডম প্যাটার্নে আমি মেটালিক কালারটা করেছি। এরকম ভাবে আপনি যদি করেন তাহলে we will be able to understand. I hope that answers the Right. question. একজন And as I said, don't worry about the quality. It can be, it's just, we just need to understand যে আপনি কি কি করেছেন স্টেপস গুলো। একজন জিজ্ঞেস করছে ক্যান আই ইউজ আদার মেটেরিয়াল, আই মিন অন্য No, you cannot use any other brand's material. You will have to use Berger Paints material for the paint and the surface preparation items. Everything you have to use from Berger Paints. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলি, আপনাদের বার্জার পেন্সের দোকানে গিয়ে যখন আপনারা কিনবেন, রিমেম্বার ইউ হ্যাভ টু পে, আপনাকে সেই সময় পে করে কিনতে হবে এবং ওই বিলটা রেখে দেবেন। আমি বারবার বলছি একটা জিএসটি বিল নেবেন সবার থেকে। যখনই দোকানে যাবেন আপনি ক্যাশ দিলেন, ও একটা কাঁচা বিলে আপনাকে লিখে দিল, আপনি যদিও দেয় না বার্জারের দোকানে, বাট তাও আমি বলে দিচ্ছি কাঁচা বিল না নিয়ে বলবেন প্লিজ আপনি একটা জিএসটি বিল আমাকে দিন, বিকজ এই বিলটা আমাকে বার্জার পেন্সকে সাবমিট করতে হবে। দ্য মোমেন্ট ইউ গট দ্যাট বিল, আমি আপনাদের বলবো এই যে হেল্পলাইন নাম্বারটা আপনারা পেয়েছেন, যেটা করতে পারেন এই হেল্পলাইন নাম্বার, ওই বিলটার ছবি তুলে আপনি নিজের নাম লিখে, আপনার নিজের নাম এবং আপনার যে রেজিস্টার ফোন নাম্বারটা আপনি আমাদেরকে ওয়েবসাইটে দিয়েছেন, সেই নাম্বার থেকে ওই ছবিটা আপনি সাবমিট করবেন, তাহলে আমরা অনেক তাড়াতাড়ি বিলগুলো পেয়ে যাব, সো দ্যাট উই ক্যান মেক দ্য প্রসেস ফাস্টার টু রিএম্বার্স ইউর অ্যামাউন্ট। Yes. তাই না? আমার মনে হয় সেটা অনেক That's সুবিধা হবে, yes. because all are students, so Right. as fast as we can pay the money, that's is the best thing. Yes, you can submit the bill over WhatsApp. আর স্প্রে রং কি ব্যবহার করতে পারে, অনেকে জিজ্ঞেস করছে এটা। ডিওয়াইআই আমার মনে হয় স্প্রে পেন্ট আপনি ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু আমাদের স্প্রে পেন্ট এখনো মার্কেটে ইন্ট্রোডিউস হয়নি। সো আই মিন ইউ হ্যাভ টু ইউজ বার্জার পেন্টস মেটেরিয়াল। আর স্প্রে পেন্টের কাজে আমরা যতটা জানি যে দের ইজ সাম বিট অফ স্কিল রিকোয়ার্ড। স্প্রে পেন্ট দিয়ে কোনো ওয়াল গ্রাফিটি বানাতে গেলে যে স্কিলটা দরকার, সেই স্কিলটা ইটস এ লিটল ডিফিকাল্ট। ওটা মানে একটু ট্রেন করতে হয়, একটু বারবার কালচার করে তবে ওই ডিজাইনসগুলোকে করা যায়। এবং স্প্রে পেন্টের মধ্যে নজেলের ব্যাপার আছে, ডিফারেন্ট কালার কম্বিনেশনসের ব্যাপার আছে, হোল্ডের ব্যাপার আছে। সো there are little bit of complexity. Right now we are skipping the whole spray paint part. Let us stick to the traditional paints that is available. So আচ্ছা, আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, যারা গ্রুপে জয়েন করছে তারা কি একটা কিট পাবে কুরিয়ারে, না দুটো কিট পাবে? one design, I mean, see, one participant will give one design, so we'll give like one kit to them, be it a Okay. group or be it this thing. মানে ওরা কাউন্ট হবে একটা গ্রুপ হিসেবে। Yeah. একজন প্রশ্ন করছে 1000 এর ওপরে যদি অ্যামাউন্ট হয় তাহলে কি আমাকে এক্সট্রাটা পে করতে হবে? ইয়েস। একজন জিজ্ঞেস করেছে সন্দীপদা, পেপার, কাপড় এগুলি কি ইউজ করতে পারি আমাদের ডিজাইনে? হ্যাঁ, আমরা তো বললাম এগুলো করতে পারেন। এক্স্যাক্টলি। আপনি যে কোনো জিনিস দিয়ে করতে পারেন, যেটা সহজলভ্য সেটা আরও ভালো। আচ্ছা, এখানে লিখেছে একজন, ইট উইল বি গুড ইফ উই ক্যান গেট এ ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল উইথ দ্য কিট। ওকে, সো উইল লুক ইনটু দ্যাট, উই উইল মেবি একটা প্রসেস নোট যেটা আজকে দেখানো হলো সেটা। বাট আমি আবার বলছি, আপনারা এই ভিডিওটা কালকে ওয়েবসাইটে দেখতে পাবেন, বার্জার memorableWalls.com, এই ওয়েবসাইটে যাবেন। অলরেডি ওয়েবসাইটটা আপ, যেখান থেকে আপনারা সবাই রেজিস্টার করেছেন, www.bergermemorableWalls.com, ওইখানে গেলে এই ভিডিওটা আপনি দেখতে পাবেন। তো ইউ উইল গেট এভরিথিং।
কিটের মধ্যে কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট থাকবে আই থিঙ্ক অলরেডি ইয়েস কিটের মধ্যে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি কিটের মধ্যে একটা রোলার একটা ট্রে থাকবে ইটস আ পেন্টিং আর একটা রোলার থাকবে একটা স্পঞ্জ রোলার একটা ফেল্ট রোলার থাকবে সরি দেয়ার ইজ আ পেন্টিং ট্রে দেয়ার ইজ আ ফেল্ট রোলার 9-inch ফেল্ট রোলার দেয়ার ইজ আ মাস্কিং টেপ দেয়ার ইজ আ ব্রাশ অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস ইট রাইট আচ্ছা অনেকে a sponge block also, so basically cleaning এর জন্য একটা sponge block. So painting tray, paint roller, paint brush, masking tape, sponge roller, these 5 things will be in the box. এখানে আরেকজন জিজ্ঞেস করেছে সেটা হচ্ছে যে বাড়িতে যে ব্রাশগুলো আছে আমার অলরেডি সেগুলো কি ইউজ করতে পারি আই থিঙ্ক দে ক্যান রাইট যে কোনো ব্রাশ ইউজ করতে পারে। ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট যে ব্রাশগুলো আমরা দিচ্ছি সেগুলি ইউজ করতে হবে নট নেসেসারি, তাহলে তো আপনাদের আইডিয়াটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে, ইমাজিনেশনটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে। আপনারা হয়তো আমাদের পেন্টিং কিটটা হয়তো আপনার কাজেই লাগবে না completely, but we are still giving it to you so that you can use it for this design later on. We leave it to you. আপনার কাছে যদি থাকে সেই সেম টুলস ইউ ক্যান গো অ্যাহেড উইথ ইট, নো প্রবলেম। আরেকজন জিজ্ঞেস করেছে মোর দ্যান ওয়ান যদি আমি ডিজাইন সাবমিট করি তাহলে কি এক্সট্রা পেইন্টের পয়সা পাওয়া যাবে কিনা? নো, we will give one painting kit and we will give 1000 rupees per registration as reimbursement for paint. I think I have covered almost all the questions. So Okay. a closing note from Great, thank you all so much for attending this meet. আমি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে আপনাদের I was told কি কিছু জনকার পরীক্ষা ছিল আজকে, পরীক্ষা দিয়ে আপনারা এসে জয়েন করেছেন, and for the rest of the people I would ask you to start thinking, start imagining from this point onwards. প্রসেস অপারেশনস কিভাবে কি হবে সেগুলো দেখার জন্য আমরা আছি। কোনো রকম সমস্যা হলে রিচ আউট টু আস অন দ্য ইমেল অ্যাড্রেস অ্যান্ড দ্য ফোন নাম্বার। এভরি ইনফরমেশন ইজ অ্যাভেলেবল অন দ্য ওয়েবসাইট। যদি মনে হচ্ছে কোনো ইনফরমেশন কোনো স্পেসিফিক ডাউটস আছে, রিচ আউট টু আস, উই উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ টু সলভ দ্যাট। দ্য অবজেক্টিভ ইজ টু let you think, let you imagine without thinking about the process and the system. Process systemটা আমরা already develop করে ফেলেছি, আপনাদেরকে শুধু you have to create the new, the novel, the unique, beautiful art that we are hoping that we will see from you. Going ahead, we will unleash the gallery very soon once the designs are submitted after 10th of March. The gallery will be something magnificent and something larger than life. ওই গ্যালারিটাতে ঢুকে আপনারা নিজেরাই ইউ উইল ফিল গুড যে আপনাদের ডিজাইনগুলো ওখানে যেভাবে শোকেস করা হবে, এবং তারপরে জাজিং প্রসেস শুরু হবে। ওয়ান্স দ্য হোল অ্যাক্টিভিটি এন্ডস, this memorable walls will be a great platform, as Devanshu has already mentioned, for all you talented artists who want to really take it ahead, take your career to the next step. Do participate with lot of heart and lot of conviction. Give us your best imagination, and we will I just wish you all good luck, and we will make you famous, so don't worry. সকলে ভালো থাকবেন। Thank you so much. নতুন ডিজাইন তৈরি করুন। অনেক ধন্যবাদ। thank you so much.